Might well be a wide to get us going. It is. This is the Indian side for this match. Gautam, just that one change. Rishabh Pant comes in for Hardik Pandya, who went through quite a rigorous fitness session before the match. That says to me no injury concerns, and just an opportunity to give him a rest and bring in another fine player. And you want Hardik Pandya to be fit. You want him to have that absolute peak fitness till the World Cup. And you know how it takes when you're bowling 4 overs and then you got to do 2 things. And plus, he's had injury issues as well. So that's actually a good thing from the team manager's point of view, that he's giving him a break and looking after his Kumar, body and Avesh, stuff, because Arshdeep এবং তারপর শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আসবেন উদ্ভেন্দু চাহাল। এই হলো তাদের ব্যাটিং কার্ডে সিরিয়াল যারা রয়েছে, একের পর এক কারা কারা আসবেন ইন্ডিয়া দলের, এবং ইন্ডিয়া দলের কিছুটা স্বস্তি রয়েছে। তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা ডার্বি বলে থাকি ক্রিকেটের ভাষায়, সাবকন্টিনেন্টের পাকিস্তান ইন্ডিয়ার মধ্যকার খেলাটিকে, সেই খেলায় তারা শক্তিশালী পাকিস্তানকে পরাজিত করে কোন মাঠে? দুবাইয়ের মাঠে, যেটি পাকিস্তানের কিন্তু অনেকটা হোম ভেন্যু। অনেক নিষেধাজ্ঞা ছিল তাদের পাকিস্তানে ক্রিকেট খেলতে কেউ যাচ্ছিল না, তখন কিন্তু তারা নিউট্রাল ভেন্যুতে নিজেদের হোম ভেন্যু বানিয়েছিল দুবাইকে, এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাতের মাঠগুলোতে তাদের কিন্তু অনেক পরিচিত, অনেক ম্যাচ খেলেছে। তথাপি সেই দিন কিন্তু তারা পরাজিত হয়েছে শক্তিশালী চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। নিজাকাতের পরে রাখবেন মুর্তজা, হায়াত রয়েছেন 3 নম্বরে, আসবেন কিঞ্চিত, তারপর আইজাজ, তারপর ম্যাক্স। Field as well, third man in place, deep কেনি, তারপর জিসান, হারুন আরশাদ, এহসান, শুক্লা এবং তারপর গাজান ফার রয়েছেন। এই হলো ব্যাটিং সিরিয়াল ওই হংকং দলে। দলীয় অধিনায়ক অভিজ্ঞ ক্যাম্পেইনার এই মুহূর্তে বল করছেন হারুন আরশাদ। আউট সিঙ্গার ডেলিভারি কুড লেন থেকে লিটল বিট রাইজ, আস্তে করে লেট কাট, থার্ড ম্যানের প্রোটেকশন, বাউন্ডারি সীমানায় বল ধরে এক টিপে উইকেট কিপারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যত করে স্কচ। Because someone who hasn't got runs in the previous game under a little bit of pressure, so you want to put him under more pressure, a little bit more in swinger. Maybe that's the reason they don't want to put that slip in, because Harun looked to swing the ball back into the right hander. 3,500 runs for Rohit Sharma. It's been a fine career, both IPL level as well as for India. And I'm sure he'll be looking to get going. Wasn't at his best, it's fair to say, against Pakistan. I thought they bowled really well too and just tied him down. Excellent on the short ball. And he just would have felt Pakistan pace would have suited him. গোড়ায় যখন গলদ তখন বাকি রাস্তা তো খাবি খেতেই হয়। ব্যাপারটা এখন just quickly too, the field sitting back, Galton, with the ball left in this over. So not even getting in tight to save those ones. Very defensive. And that's a bit of a surprise as well, especially it's the first over of the innings. You would want your at least the cover and the mid wicket to probably try and squeeze in, try and save that one, and you want to have that slip as well. But again, I think it's just that mindset of probably trying to not give those easy runs and probably not letting India off to a flyer. Nicely timed through the leg side. They will push but settle for one in the end. Good solid first over from Hong Kong. It is 5 without loss. গোলাপি নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। লাক্স। Use Lux onion seed hair oil enriched only with pure essential oils. Lux onion seed hair oil, guaranteed hair fall solution. খেলা লিংকটা হবে মাইজিপি অ্যাপে লাইভ খেলা চলে মাখনের মতো। লাইভ খেলা নিয়ে নো টেনশন, মাইজিপি অ্যাপের সব সলিউশন। এখন বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই, প্রতি মাসে 5টি বিদ্যুৎ বিল। আর অন্য সব বিল যত খুশি তত, সব সময় সব প্রয়োজনে বিকাশ। স্পেশাল মানুষদের জন্য মজাদার ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারে মিস্টার নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। Of age, probably the quickest bowler that Hong Kong has come through the system with them, and one of the key players you would think in the years moving forward for them to continue this rise in the cricket ranks.
Well, they definitely have some fine players, very talented players. All they need to do is play more top-level cricket to just showcase their talent. That's a decent action. He's got a point back and a square leg back for third man in, fine leg is in. Looks a fine prospect, runs in quite nicely, got good balance, good strides in, hits the crease really hard, a mix action, a little bit of side on and opens up a little bit at the end. He's a tall man. Yeah, I like what I'm seeing. And brace front leg, going through the action nicely. Definitely one for the future. Third man goes back and deep point comes in. You can see the inexperience for Ayush Shukla. Rahul feasts on bowling with any sort of width. You've got to be full and straight. Very good, right on the money. And just to remind everybody why Hong Kong is here. They had the qualifiers a week or so ago, and that is Bubba Hyatt hitting the winning runs. And what a thoroughly deserved victory it was. They had to beat Singapore, Kuwait, and the favourites UAE, who are ranked 13th in the world and have been on a tear in associate cricket. They've qualified the UAE for the World Cup coming up. So a bit of an upset. Reminding everybody too that Hong Kong have had strict COVID restrictions and haven't had any international cricket from February 2020 through to June this year. So over 2 years, which I think makes that victory even more impressive. Absolutely, and you got to give it to them as well. Just sheer determination. And more importantly, I think, as Vakar just said, that they need to play more cricket. They need to play throughout the year as well if they want to probably come as a team and as a nation. Just look at the amount of cricket teams like India, Pakistan, South Africa, all the top playing nations play. And if you look at the associates, whether it's UAE, Singapore, Hong Kong, all these countries hardly play any cricket as well. So I think that's how these young players, which you see right now on your screen, they will get developed. The more they play, the better they will get. Well, they've been on the road for 3 months straight now. 3 of the players have had new children in that time, and yet they've still stayed away. They all have jobs. None of them are full-on professional cricketers. It's a sacrifice. That's why it is just so good to see them here. And they've started this match really well, given Rahul in particular, 2 off 8, nothing to hit. It might be a big game for the blue jersey. Might not be the big game for blue jersey, but it's a massive game for Hong Kong. Playing against India, it is a treat for গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। এত ভালো ইন্টারনেট, সবচেয়ে ভালো রবি 4.5G। সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স রবিতে। গোলাপের নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। Shield titles, first class titles, so highly rated and respected coach, doing very good things with Hong Kong. Down the pitch, and that will be our first boundary. In fact, it goes all the way for 6. That's the right way to deal with this sort of delivery. He was troubling Rohit. What he did really well, he came down the pitch and made sure he got to the pitch of the ball and just bang. Lovely hit.
and they had to break the shackles. 2 good overs from Hong Kong, and this time started off this third over really well. Rohit Sharma, first boundary of India's inning, and that was also the maximum. No run, as we see the field just sitting back on the circle, but Rohit Sharma is timing it nicely. That's the adjustment I think Hong Kong will have to make. There will be boundaries. They have to make sure they don't get disheartened and continually come in pushing hard, because if they sit back and just allow India to dominate and take control, that's when the game gets away from them. Spot on, Scotty. And we've spoken about it, that's a difference in the mindset. Easy one, the mid-wicket. তার আগে একবার দুবার জায়গা বদল, 2টি রান রাহুলের ব্যাট থেকে এসেছে এই 2 রান। দলীয় স্কোর 15 উইদাউট এনি উইকেট। তৃতীয় ওভারের খেলাটাই চলছে। পরবর্তী ডেলিভারি, ইটস এ ফ্রি হিট, নো বল, নো +2, তার 3 রান, 16টি রান, একটা ফ্রি হিট। রাহুল পেয়েছেন ফ্রি হিটটা হাত খোলার জন্য, চমৎকার একটা সুযোগ কিন্তু পেয়ে গিয়েছেন লোকেশ রাহুল। ওভার স্টেপিং এর কারণে এই ফ্রি হিটটা হয়েছে, নো বলটা হয়েছে। মোহাম্মদ হারুন আরশাদ তিনি আক্রমণে আছেন, নো বল দিয়েছেন একটা, এবং ইতিমধ্যে তিনি 15টা রান দিয়েছেন 1 ওভার 3 বল করে। Well, this could be the start of someone really special for KL Rahul. ওভার দা উইকেট থেকে এটা কি ধরনের বলটা করলেন তিনি? নো বল, আর সেটা হলো ওভার দা উইকেট থেকে তিনি বলটা করলেন, বলটা হাত থেকে মনে হচ্ছিল ছুটে গেল অফলাইনের বাইরের অনেক উপর দিয়ে, হাই মানে ওয়াইড প্লাস এটা হাত থেকে যেহেতু ছুটে গিয়েছে বলটা অনেক উপর দিয়ে অফলাইনের, আর যেটাকে আম্পায়ার হাইট এর কারণে এত হাই তো কন্ট্রোল হতে বলেছেন। মিস্টার 75 এসেছেন, জার্সি নাম্বার 75, তিনি 77 কে মানে হারুন আরশাদকে বলেছেন সমস্যা নেই, একটা ছক্কা তো খাইছো, তুমি রিল্যাক্স হয়ে বল করো, কন্ট্রোল, এটা ভারত আর কিছু না। সো ভয় পাচ্ছে নাকি বলাটা? ওভার 2 উইকেটে পরবর্তী বল, এবারে উড়িয়েছেন বলটা, উডল্যান্ড ডেলিভারি একদম গ্যালারিতে। ভয় অ্যাকচুয়ালি কথাই আছে, কিন্তু যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় ভাই। উনি যে এই বলার যে মানে রিল্যাক্সে নাই, গুডল্যান্ডের ডেলিভারি তো দিয়েছিলেন কিন্তু অফের বাইরে, আর সেটাকে চমৎকার ভাবে এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রি হিট মারবেনই, আসলে ছক্কাটা মেরেছে। ইয়র্কার মারা দরকার ছিল আসলে হারুন আরশাদের, তিনি অ্যাকচুয়ালি রিল্যাক্সে ছিল না, তিনি ভয়ই পাচ্ছিলেন, এবং সেটাই কিন্তু গ্যালারিতে 78 মিটার ডিস্টেন্স ছক্কা দিয়ে 23 রান উইদাউট এনি উইকেট। Just remind everybody too that the pitch from India's first match. তৃতীয় ওভারের খেলাটাই চলছে, আক্রমণে আছেন হারুন আরশাদ, স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন এই মুহূর্তে রাহুল ওভার দা উইকেট থেকে। এবারে ইয়র্কার দিয়েছেন লেগ স্ট্যাম্প বরাবর, কিন্তু ফ্লিক শট করেছেন, লেগ গালি দিয়ে যাচ্ছে, ফিল্ডার আছে, তার আগে একবারই জায়গা বদল, 1টি রান, এই রানের সুবাদে 24 রান উইদাউট এনি উইকেট। তৃতীয় ওভারের খেলাটা চলছে।
I think the delivery he was trying to bowl, the one. এক বলের খেলা বাকি, লাস্ট ডেলিভারিটাই নিয়ে যাবেন হারুন। স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন রোহিত শর্মা। Slow delivery which went away, and then I guess because they don't play cricket, they don't play. মুস্তাক আহমেদ বললেন বাংলাদেশের বেস্ট ওপেনার তামিম ইকবালকে কেন খেলানো হচ্ছে না, আমি সেটাই বুঝতে পারি না। আচ্ছা, তামিম ইকবাল তো টি-20 থেকে অবসর নিয়েছেন, ওনাকে আর কিভাবে খেলাবে? অবশ্য আমাদের শহীদ আফ্রিদি কিন্তু অনেকবার অবসর নিয়ে আবার এসেছেন, স্কোয়ার ড্রাইভ করেছেন, পয়েন্ট কভার দিয়ে ফরওয়ার্ড সুইপার দিয়ে যাচ্ছে, বল করে করে শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে। লাস্ট ডেলিভারি থেকে আরো একটা বাউন্ডারি রাহুলের ব্যাট থেকে। দলীয় স্কোর 28 উইদাউট এনি উইকেট। বিগ একটা ওভার হলো। এই ওভার থেকে কয়টা রান এসেছে আমি গুনি, 12 রান, 13 আর 3 16 17 18 18 আর 4 22টা রান এসেছে তৃতীয় ওভার থেকে। 22 রান এক ওভারে, দারুণ একটা ওভার। আর সেটাই হারুন আরশাদ ছিলেন আক্রমণে, 2 ওভার করে 27টা রান দিয়েছে। গোলাপ বলেন ভাইয়া রান 200 প্লাস হবে, ইতালি প্রবাসী দেখি রে ভাই। আব্দুল সালাম বলেন ইন্ডিয়া প্লাস আফগানিস্তান এবারে এসে গেছে, ফেভারিট হয়ে এসেছে। সময় লাগে না তাই তো? চন্দন চাকি বললেন আমি লাইক দিয়েছি, আপনার সাথে যুক্ত আছি, থ্যাংক ইউ। প্লিজ সবাই আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আমাদের সাথে এইভাবেই নিয়মিত যুক্ত থাকতে আর কি। আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা ক্লিক করতে ভুলবেন না। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। এবং চতুর্থ ওভারটা শুরু হতে যাচ্ছে। ওভার দা উইকেট থেকে স্লটের ডেলিভারি, আলতো করে অফ ড্রাইভ করেছেন আর সেটাই ওয়াইড মিড অফ দিয়ে, আর সেখান থেকে আরো একটি রান, একবার জায়গা বদল করেছেন। 29টি রান উইদাউট এনি উইকেট। ইহসান খান টি-20 ক্যারিয়ারে 32তম ম্যাচ খেলছেন, 39টা উইকেট নিয়েছেন তিনি। 6.1 ইকোনমিতে একবার এখনো 5 উইকেট পাননি ইহসান খান, তিনি আক্রমণে আছেন। এবং সেই কোয়ালিফায়ার রাউন্ডেও ভালো বল করেছেন ইহসান খান। আর পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন ইহসান খান। ওভার দা উইকেট থেকে অ্যাটাকটা করছেন, স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন রোহিত শর্মা দা হিটম্যান, 7 বলে 14টা রান ওভার দা উইকেট থেকে। গুড লেন্থের ইনসুইং ডেলিভারি, আর নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করতে মিস করেছেন, মিড অন দিয়ে ব্যাটটা চালিয়েছেন, সেখান থেকে একবার জায়গা বদল, আরো একটি রান, 30 রান উইদাউট এনি উইকেট। 4 বলের খেলা বাকি আছে এখনো পর্যন্ত। তৃতীয় ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন আক্রমণে থাকা ইহসান খান, স্ট্রাইকিং ইন্ডে লোকেশ রাহুল। ওভারের তৃতীয় ডেলিভারি, আক্রমণে আছেন ইহসান খান ওভার দা উইকেট থেকে। গুড লেন্থের ডেলিভারি, একটা অফ স্টাম্প বরাবর আলতো করে একটা কভার ড্রাইভ করেছেন, কভার থেকে ফিল্ডিং, তার আগে একবার জায়গা বদল, আরো একটি রান। 3 বল থেকে 3টা রান, 31 উইদাউট এনি উইকেট। 105 গতির ডেলিভারি ছিল ইহসান খান। অফ স্পিনার, তিনি যাচ্ছেন ডেলিভারি দিতে, ওভারের চতুর্থ ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন রোহিত শর্মা। ইহসান খান বলতে বলতে আমি বলে ফেলছি রোহিত খান। ওভার দ্য উইকেট থেকে আবার ফুলার লেন্থের ডেলিভারি ছিল, লেগ স্টাম্প বরাবর আলতো একটা অন ড্রাইভ, ওয়াইড মিড অন দিয়ে বলটা যাচ্ছিল, আর সেখানে ফিল্ডার আছে, ডট বল হয়েছে। 105 গতির ডেলিভারি ইহসান খানের। আর 141 আছে কেএল রাহুলের স্ট্রাইক রেট সিন্স 2021। ফ্লিক শট, লেগ গালিতে বল, সেখান থেকে ফিল্ডিং হওয়ার আগে 2 বার জায়গা বদল, 2টি রান। রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে এসেছে এই 2টি রান। দলীয় স্কোর 33 ফর নান। 1 বলের খেলা বাকি চতুর্থ ওভারে। লাস্ট ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন আক্রমণে থাকা ইহসান খান, এবং 5 বল থেকে 5টা রান এসেছে এখনো পর্যন্ত। লাস্ট ডেলিভারিটাই নিয়ে যাচ্ছেন। স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন রোহিত শর্মা, 17 রান করেছেন 10 বল থেকে। আক্রমণে ইহসান খান, চতুর্থ ওভার এটা, এবং একটা সুইপ শট খেলেছিলেন। আবেদনও ছিল হালকা, আবেদনে সারা দেন আম্পায়ার, কিন্তু বল চলে গিয়েছে ফাইন লেগে, রান নিতে পারে নাই, ডট বল হয়েছে। 33 উইদাউট এনি উইকেট এখনো পর্যন্ত। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আই টাইগার স্পোর্টসে যুক্ত থাকার জন্য। আমরা শুধু আজকে একটা চ্যানেল থেকেই আছি, ধারা বিবরণী এবং আড্ডাতে আপনাদের সাথে, এবং সেটা আই টাইগার স্পোর্টস, যেখানে আপনারা এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন, এবং আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে যুক্ত থাকবেন আর আশা করছি পাশে বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন, এভাবে আমাদের সাথে নিয়মিত যুক্ত থাকতে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।
হাসান ইসলাম যুক্ত আছেন, হংকং এর প্লেয়ার চাই, ভারত জিতক। আচ্ছা, আর মাহবুব আহমেদ যুক্ত আছেন আমাদের সাথে, থ্যাংক ইউ। শাহজাহান আলী বললেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অবস্থা যতদিন পাপন থাকবে কেনিয়ার ক্রিকেট দলের থেকেও খারাপ হবে। আচ্ছা, এমডি ইসমাইল আছেন আমাদের সাথে, পাকিস্তান খেলা কবে জানাবেন? পাকিস্তানের খেলা কোন সময়? তো 2 তারিখে। আর মিন হাজুল ইসলাম 2 তারিখে পাকিস্তানে খেলা, রাইট। সজীব হোসেনও যুক্ত আছেন। আর আকবর হাওলাদার বলেন ভাই বাংলাদেশের খেলা কবে? আগামীকালকে 1 তারিখ। নুরুজ্জামান খান, এটা আপনার নতুন চ্যানেল তাই সাবস্ক্রাইব করে দিলাম, থ্যাংক ইউ নুরুজ্জামান খান। রিয়ান অনেক ধন্যবাদ। ওয়েল, পঞ্চম ওভারটা শুরু হয়েছে, আক্রমণে শুক্লা স্কোয়ার কাট করেছেন, স্লটের ডেলিভারি, বল পয়েন্টে রান আসবে না, ডট বল 33 উইদাউট এনি উইকেট। ওভারের দ্বিতীয় ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন, এটাকে আছেন আয়ুষ শুক্লা। Who will be the top scorer for Team India tonight? You've got Rohit Sharma. So who will be the top scorer for Team India tonight? Rohit Sharma, Virat Kohli or Rahul? Who will be the top scorer? 51% ভোট আছে বিরাট কোহলির দিকে, 33% ভোট রোহিত শর্মার দিকে, আর রাহুলের দিকে আছে 16% ভোট। আপনি কাকে ভোট দিবেন? কে টপ স্কোরার হবে আজকে? ওভারের দ্বিতীয় ডেলিভারি, এটাকে আছেন আয়ুষ শুক্লা। বিরাট কোহলির ভোট বেশি পাচ্ছেন তিনি, দেখা যাক আজকে শেষ পর্যন্ত কে টপ স্কোরার হয়। তো ওভারের পরবর্তী দ্বিতীয় ডেলিভারি একটু সময় নিয়েছেন এই ডেলিভারিটা দিতে, ওভার দ্য উইকেট থেকে গুড লেন্থের ইনসুইং ডেলিভারি, আর সেটাই অফ স্টাম্প বরাবর রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে কাট শট, 125 গতির ডেলিভারি ছিল আয়ুষ শুক্লার, ডট বল হয়েছে। আর পঞ্চম ওভারের খেলাই চলছে, ওভারের 4টা বল বাকি, পরবর্তী ডেলিভারি অর্থাৎ এবারে তৃতীয় ডেলিভারিটা নিয়ে যাচ্ছেন, এটাকে আছেন আয়ুষ শুক্লা। স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন এই মুহূর্তে লোকেশ রাহুল, অন স্ক্রিনে আছেন বিরাট কোহলি, কারণ বিরাট কোহলির দিকে ভোট বেশি পড়তেছে, আজকে বিরাট কোহলি বেশি রান করবেন, এই জন্যই ভোট পড়তেছে আর কি। এটা ওভার দ্য উইকেট থেকে শুক্লা, গুডল্যান্ডে ইনসুইং ডেলিভারি, কাট শট থার্ডম্যান দিয়ে যাচ্ছে, ফিল্ডার আছে সেখানে, একবার জায়গা বদল একটা রান, 130 গতির ডেলিভারি শুক্লার। প্রথম একটা রান নিল এই ওভারে, 3 বলের খেলা বাকি, 34 উইদাউট এনি উইকেট। রোহিত শর্মা এসেছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে, রাহুল 14টা রান করেছেন 18 বল থেকে, রোহিত শর্মা 17টা রান করেছেন 11 বল থেকে, দলীয় স্কোর 34 উইদাউট এনি উইকেট। পঞ্চম ওভারের 3 বলের খেলা বাকি। জয় অধিকারী বললেন রোহিত দা হিটম্যান। আচ্ছা, খায়রুল আহমেদ বললেন এই ভাই আপনি অতক্ষণ যাবত কি শুরু করছেন খায়রুল ভাই, ডিস্টার্ব করবেন না। এমডি ইসমাইল যুক্ত আছেন জিম্বাবুয়ের পথে। আচ্ছা আচ্ছা, শারমিন আক্তার যুক্ত আছেন, বললেন 4090 ওয়াচিং, লাইক 1.2, রাইট, সবাই একটা লাইক দিয়ে দিবেন। একটা ছক্কা রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে, শুক্লা ছক্কা না 4 হয়েছে, আমরা একটু কনফার্ম করি, খুব সম্ভবত বাউন্সটা খেয়েছে ভিতরে, ইয়েস ইটস এ 4 বাউন্ডারি। ওভার দ্য উইকেটের ডেলিভারিটা ছিল এবং সেটা স্লটের ডেলিভারি, মিড অফের উপর দিয়ে মেরেছেন এবং লং অফের বাউন্ডারি লাইনে বাউন্সটা খেয়ে বল সীমানার বাইরে, অল্পের জন্য ছক্কাটা হয় নাই, অল্পের জন্য, যাই হোক বাউন্ডারি, 38 উইদাউট এনি উইকেট। এবং সেটা কিন্তু রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে এসেছে, দা হিটম্যানের ব্যাট থেকে। রোহিত দা হিটম্যান গন, উইকেট নাম্বার 1, পরবর্তী বলেই আউট হয়ে গেলেন, আর সেটাই 38 উইকেটের বিনিময়ে প্রথম উইকেটের পতন হয়েছে। সাথে সাথেই মিসেস রোহিত হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন। ওভার দ্য উইকেটের ডেলিভারি ছিল একদম গুড লেন্থের ইনসুইং ডেলিভারি, ওটাকে কিন্তু উড়িয়ে মেরেছিলেন, মিড অনের উপর দিয়ে উড়িয়ে মেরেছেন, আর সেটাই শেষ পর্যন্ত ক্যাচ উঠে যায় মিড অন থেকেই, ড্রাইভ দিয়ে ক্যাচটা লুফে নিলেন এবং আয়ুষ শুক্লা স্ট্রাইক করলেন, রোহিত শর্মাকে আউট করে দিলেন। প্রথম উইকেটের পতন হয়েছে ভারত 38 উইকেটের বিনিময়ে। জয় অধিকারী বললেন ইন্ডিয়া 8 ওভারের পর স্ট্রাইক চেঞ্জ করবে। আচ্ছা, আরশাদ হিয়া বলেন আশা করি হংকং জিতবে। এমডি হৃদয় বললেন ভাই কালকে কি এনামুল
নেওয়া হবে। গুলজার ইসলাম বললেন আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, এই কবিতাটি রনি ভাই আপনার সম্পূর্ণ মুখস্থ আছে কি বলবেন? ভাই আমরা ক্রিকেট খেলতে এসেছি, এখন ছড়া পড়তে আসে নাই। থ্যাংক ইউ। আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে, পার হয়ে যায় নদী পার হয়ে। ভুলে গেলাম ভাই। যাই হোক, এমডি আরিফ শেখ বললেন আজকে 4টি ম্যাচ খেলা চলতেছে, যে দল চতুর্থ ম্যাচের খেলা চলছে। বিরাট কোহলি দ্য কিং কোহলি চলে এসেছেন। আয়ুষ শুক্লা স্ট্রাইক করেছেন এবং প্রথম উইকেটের পতন হলো। ওভারের লাস্ট ডেলিভারি আয়ুষ শুক্লা ওভার দ্য উইকেট থেকে স্লটের ডেলিভারি মিড অনের উপর দিয়ে ক্যাচটা কিন্তু উঠে গিয়েছিল। আর একটু যদি মিড অনের মানে ওয়াইড মিড অন দিয়ে বলটা চলে যেত তাহলে কিন্তু গেছিল বিরাট কোহলি। যাই হোক, একবার জায়গা বদল, রানের খাতা খুলে দিলেন কোহলি 39 উইকেটের বিনিময়ে। আপনার বাসাতেও কি পেট্রোলের কুয়া আছে? নাই না? চালান সুপার মাইলেজওয়ালা এপিডিভি টেকনোলজির সাথে হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস। শঙ্কর তরফদাল বললেন রনি ভাই আপনি একজন নিরপেক্ষ ভাষ্যকার, তাই আপনাকে ভারতের প্রতিটি ক্রিকেট অনুরাগী ব্যক্তি সম্মান করে। থ্যাংক ইউ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যুক্ত আছেন আপনি, ধন্যবাদ। আর নাসিরউদ্দিন যুক্ত আছেন, থ্যাংক ইউ সবাইকে। মানিক মিয়া বললেন ভাই আপনার ভয়েস অনেক সুন্দর, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। মুক্তার হোসেন বললেন আমার মনে হয় আজকে হংকং জিতবে। আচ্ছা। এম খান বললেন মাই ফেভারিট টিম পাকিস্তান। আকবর হাওলাদার বললেন ভাই আপনাকে এর কথাগুলো খুবই সুন্দর, থ্যাংক ইউ। এমডি জহির যুক্ত আছেন, বলেন হংকং উইন দ্য টস অ্যান্ড চয়েস ফিল্ডিং বাট বাংলাদেশ। ও, হংকং উইন দ্য টস অ্যান্ড চয়েস ফিল্ডিং এটা বলছেন হয়তো। আচ্ছা। আর বাংলাদেশ চোজেন তো ব্যাট ফার্স্ট। এটা তো বাংলাদেশ ভাই, বাংলাদেশটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু করবে তো। একটা রান এসেছে 41 উইকেটের বিনিময়ে। আর সেই ফুলার লেন্থের ডেলিভারি ছিল, ওইটাই কিন্তু একটা স্লোয়ার বলটা ছিল, একটা আনইভেন বাউন্সও হয়েছিল বলটাকে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি রোহিত শর্মা ভেবেছিলেন বলটা আরেকটু নিচে থাকবে, একইভাবে কিন্তু ক্যাচটা উঠেছিল বিরাট কোহলিরও, কিন্তু রোহিত শর্মার বলটা আরেকটু উপরে উঠেছিল, বিরাট কোহলি তার একটু নিচে উঠেছিল, নাহলে বিরাট কোহলিও গিয়েছিল। আলতো করে ওয়ান ড্রাইভ করছেন মিড অন থেকে, সেখান থেকে একবার জায়গা বদল, আরো একটি রান, এবং ভারতের রান 41 উইকেটের বিনিময়ে। বলটা রোহিত শর্মার বলটা একটু হঠাৎ একটা বাউন্স খেয়ে গিয়েছিল, আর যেখানে যখন তিনি মেরেছেন ব্যাটের উপরই ভাগে লেগেছে, ব্যাটের যদি আর একটু নিচে লাগতো বলটা কিন্তু ক্যাচ উঠে না। পরবর্তী বল পুশ করেছেন সিলি কভার, আর যে কারণে আর একটা ডট বল হয়েছে 41 উইকেটের বিনিময়ে। ইসান খান আছেন আক্রমণে, ইসান খানের দ্বিতীয় ওভার, এটা ওভারের চতুর্থ ডেলিভারি ওভার দ্য উইকেট থেকে। স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন কোহলি, কিং কোহলি, আলতো করে অন ড্রাইভ করেছেন মিডন থেকে, স্লটের ডেলিভারি ছিল, একবার জায়গা বদল, আরো একটি রান, এবং 42টা রানে 1 উইকেটের বিনিময়ে এখনো পর্যন্ত। এই ওভারের পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন ইসান খান। আক্রমণে আছে এই মুহূর্তে লোকেশ রাহুল, ইসান খান আছেন, লোকেশ রাহুল আছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবেন না। Yeah, the 37-year-old, little bit like Mohammad Nabi, the way he bowled. Fires it in again. এবারে পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন, এবারের লাস্ট ডেলিভারিটা। তিতবিজ বলতেছেন কোন চ্যানেলে চলছে না, কোনো চ্যানেলে চলছে না, সেজন্য আমরা অন্য একটা চ্যানেল নিয়ে এসেছি, কারণ সবাই ভয় পাচ্ছে। ভাই আমরা আড্ডা দিতে আসছি নিজের মতো করে, এখানে তারা ডিস্টার্ব করলে কি করার। 44 উইকেটের বিনিময়ে 6 ওভারের খেলা শেষ হয়েছে, 44 উইকেটের বিনিময়ে। তো আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন, আর আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করবেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। এবং 14 ওভারের খেলা বাকি আছে এখনো অবধি।
হ্যাঁ, মানুয়া স্তপন নেট বললেন আপনার যেরকম ফেস সেই রকম কমেন্ট। এখন ভাই বলেন তো আমার ফেসটা কিরকম? এমডি বক্কর বললেন আমরা সাতক্ষীরা কালীগঞ্জ থেকে দেখছি, থ্যাংক ইউ। এমডি নাসিম বলছেন সাব্বিরকে চাই। ওকে, এমডি মান্নান বলেন আজ যদি হংকং জিতে তাহলে আরে Timeline of the first 6 overs. Yeah, what the 22 run over there. Third one. Was that free hit? আজকে হংকং জিতে তাহলে মনে হয় বিশ্বকাপ জিতবে, কারণ ভারত হচ্ছে বড় দল, সেটা তো অবশ্যই। বাট ভারতই ভাই, দেখেন কিভাবে তাদের যেরকম ব্যাটসম্যান সেরকম বলার কিন্তু ওভার দ্য উইকেট থেকে পরবর্তী ডেলিভারি লেগ স্টাম্প বরাবর আলতো করে অন ড্রাইভ, মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং, তার আগে একবার জায়গা বদল, একটি রান। আইজা খান প্রথমবারের মতো এটাকে এসেছেন, দলীয় স্কোর 114 গতির ডেলিভারিটা ছিল। 48তম ম্যাচটা খেলছেন তিনি, 58টা উইকেট নিয়েছেন কিন্তু আইজা খান টি-20 ক্যারিয়ারে। ভালো ক্যারিয়ারটা কিন্তু ভালো। Then you can't be judging just on sheer numbers, because that just puts pressure on the player to say, you know what, I have to get runs. But when you put it into impact, then you're not. ওভারের পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাচ্ছেন ওভার দা উইকেট থেকে, লেগের বাইর দিয়ে বল, পোলার লেন্থের একটা ওয়াইড ডেলিভারি, অতিরিক্ত একটা রান। আইজা খান আক্রমণে আছেন, স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন কেএল রাহুল। 46 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে এখনো পর্যন্ত। This wasn't from ball number 1. পাওয়ার প্লে থেকে তাহলে রান আসলো কয়টা? 45টা না, একটা উইকেট হারিয়ে 45টা রান করেছে। দেখা যাক পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাচ্ছেন, আক্রমণে আছেন খান সাহেব, আইজা খান, স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন রাহুল, আলতো করে ওয়ান ড্রাইভ হোয়াইট মিডন দিয়ে, আর সেখান থেকে ফিল্ডিং হতে হতে আরো একটি রান, 47টা রানে উইকেটে বিনিময়ে। The average is still 20, but the strike rate is much higher. The kind of depth that India has today. ওভারের পরবর্তী তৃতীয় ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন আইজা খান, আর স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন এই মুহূর্তে বিরাট কোহলি, ডানহাতি ব্যাটসম্যান, তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ওভার দা উইকেট থেকে লম্বা একটা রান আপ করছেন আইজা খান, আর সেখান থেকেই স্লটের ডেলিভারি ছিল, আর সেই ফ্লিক শট করেছেন, একবার জায়গা বদল, আরো একটি রান। দলীয় স্কোর এখনো পর্যন্ত 48 1 উইকেটের বিনিময়ে। That's so many options in terms of where he bats, how he bats, what he brings to the team. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আশা করছি, এবং এভাবে আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে, এবং আমাদের ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে দিবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্কোর আপডেট লাইভ আড্ডা বাংলা ধারা বিবরণীতে যুক্ত থাকার জন্য। আর ওভার দ্য উইকেট থেকে পরবর্তী ডেলিভারি এন্ড হয় বাসছে, ইজ গোনা বি উই, অলমোস্ট গেছিল রে ভাই, অলমোস্ট, হ্যাঁ অলমোস্ট, একদম বাউন্ডারি লাইন থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, বাউন্সটা খেয়েছে। তিনি অ্যাকচুয়ালি জাজ করতে পারছিলেন না বলটা কোথায় বাউন্স খাবে, কেসটা কিন্তু উঠে গিয়েছিল ডিপ ফাইন লেগে, ডিপ ফাইন লেগে না সরি ডিপ থার্ড ম্যানে, ওইখানে কিন্তু একজন ফিল্ডার ছিল, আমি ভেবেছিলাম নিশ্চিত ক্যাচটা ধরে ফেলবে, কিন্তু না, তিনি জাজ করতে পারেন নাই যে বলটা কোথায় বাউন্সটা খাচ্ছে, এবং ক্যাচ ড্রপ বলবেন না ক্যাচ মিস বলবেন এটাকে। ওভার দ্য উইকেট থেকে গুড লেন্থের ডেলিভারি, আলতো করে কভার ড্রাইভ করেছেন, বলটা কভারই আছে, এখান থেকে ফিল্ডিং হওয়ার আগে আরো একবার জায়গা বদল, আরো একটি রান, 51 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে। সপ্তম ওভারের খেলাটাই চলছে, ওভারের পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাচ্ছেন, এটাকে আছেন আইজা খান, লাস্ট ডেলিভারিটা সপ্তম ওভারে। Care to elaborate, Raza? So he targets the long boundaries. That's the way he plays the game. Always eyeing the. কংগ্রেচুলেশন, ভারত কিন্তু অলরেডি অর্ধশতক রান প্লাস করে ফেলেছে ওভার দ্য উইকেট থেকে। গুড লেন্থের ডেলিভারি, লেগ স্টাম্প বরাবর আলতো করে অন ড্রাইভ, মিড উইকেটে সেখান থেকে একবারই যাক বদল, একটি রান, 52 1 উইকেটের বিনিময়ে। তো এই ওভার থেকে রান এসেছে, আগের বলটা থেকে 2 রান, 3 4 5 6 7 8টা রান এসেছে, কিন্তু কোনো বাউন্ডারি নাই, এরপরে 8টা রান, 52 1 উইকেটের বিনিময়ে। কারেন্ট রান রেট 7.43, এখনো অবধি 13 ওভারের খেলা বাকি আছে।
অর্ণব শাহ বললেন আমরা বাংলাদেশকে দোষ দিই, মাহমুদুল্লাহ 27 বলে 25 করে, কিন্তু রাহুল ও কোহলিও 80 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করতেছে। বিধু মন্ডল বললেন আজ কমেন্ট পড়ছেন। আচ্ছা, মাহবুব আজকে যুক্ত আছেন আমাদের সাথে, থ্যাংক ইউ। আর মুস্তাক আহমেদ নেক্সট ম্যাচ সাব্বির মেহেদি মিরাজকে খেলানো দরকার। আর সেই সাথেই সুমন মিয়াও যুক্ত আছেন। এই দেখেন টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাইট? তারা ফিল্ডিং যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ দুবাইতে 12টা ম্যাচে যারা আগে ফিল্ডিং করেছে তারাই জিতেছে। 12 ম্যাচের রেকর্ড, মানে 11টা ম্যাচে আর কি, একটা ম্যাচে শুধু যারা পরে ফিল্ডিং করেছে তারা জিতেছে, সেই দলটা পাকিস্তান ছিল। আর তামিম যুক্ত আছেন, আই এম ওয়াচিং ফ্রম ভৈরব, থ্যাংক ইউ। মুসাব্বির যুক্ত আছেন আমাদের সাথে। এমডি মনির বলেন যেটুকু উত্তর অঞ্চলের টাঙ্গাইল জেলা, তাই টাঙ্গাইলকে বিবাদ চাই। হাই হাই, বই কি মাথায় পুরাই আগুন। জাবেদুল রহমান বললেন AKM রহমানি ক্রিকেট ক্লাব দৌলতপুর। ওহো, আপনার একটা ক্রিকেট ক্লাব না? ওয়েলকাম আপনাকে, ওয়েলকাম। সেই ইয়াসিম মুর্তজা প্রথম বল হলো এবং সেটি একটি রান, 53 উইকেটের বিনিময়ে। 8ম ওভারের খেলা চলছে, ইয়াসিম মুর্তজা আক্রমণে আছে। ওভারের পরবর্তী ডেলিভারি স্লটের ডেলিভারি এক্সট্রিম বরাবর ব্লক করে খেলেছেন রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে, 79 গতির ডেলিভারি ছিল। আর 8ম ওভারের খেলাটাই চলছে। ওভারের পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন এবারে ইয়াসিম মুর্তজা, তিনি অ্যাটাকে আছেন। স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন রাহুল, KL রাহুল। 18 রান করেছেন তিনি 23 বল থেকে। ওভার দ্য উইকেট থেকে পরবর্তী বল একটা স্কোয়ার ড্রাইভ করেছেন, বল পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে ডিপ পয়েন্ট থেকে, ফিল্ডিং ড্রাইভ দিয়ে তার আগে দুবার জায়গা বদল, 2টি রান, 2টি না 3টি, 2টি রান, 2বার জায়গা বদল। 55 উইকেটের বিনিময়ে 74 গতির ডেলিভারি ছিল ইয়াসিম মুর্তজার। 3 বলের খেলা বাকি 8ম ওভারের। আক্রমণে আছেন ইয়াসিম মুর্তজা, স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন লোকেশ রাহুল। 20 রান করেছেন 24 বল থেকে তিনি। সো ওভার দ্য উইকেট থেকে যাচ্ছেন মুর্তজা, স্লটের ডেলিভারি ব্যাকফুটে গিয়ে অন ড্রাইভ করেছেন, মিড উইকেট দিয়ে যাচ্ছে ডিপ থেকে ফিল্ডিং, তার আগেই একবার জায়গা বদল, আরো একটি রান, 56 ফর 1। 10টা ডেলিভারি থেকে 10টা রান বিরাট কোহলির। রাহুলের 25 ডেলিভারি থেকে 21টা রান। স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন কোহলি, স্লটের ডেলিভারি ছিল, রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেললেন, আর একটা ডট বল, 1 বলের খেলা বাকি। লাস্ট ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন মুর্তজা। স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন এই মুহূর্তে কোহলি, বিরাট কোহলি। ওভারের পরবর্তী ডেলিভারি ওভার দ্য উইকেটে ব্যাকফুটে গিয়ে অন ড্রাইভ করেছেন, মিড উইকেটে পোলার লেন্থের ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্প বরাবর, ডিপ থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, তার আগে একবারই জায়গা বদল, আরো একটি রান। 57 ফর 1, 8 ওভারের খেলা শেষ হলো। তো কারেন্ট রান রেট 7.13, একটা উইকেট হারিয়েছে। উইকেট কিন্তু ধরে রাখছে ভারত উইকেট ধরে রাখছে, মানে পরবর্তীতে কিন্তু বিগ শট খেলতে পারবে, বিগ হিটার আছে তাদের। আজকে হার্দিক পান্ডিয়া কিন্তু নাই, হার্দিক পান্ডিয়াকে রেস্ট দেওয়া হয়েছে। বিক্রম কবিরাজ বললেন KL রাহুল একটু ফাস্ট খেলতেই পারে। আলামিন রহমান বললেন নাসুমকে আবার নেওয়া দরকার। রঞ্জিত দেবনাথ বলেন 4-6 মার, নইলে জায়গা ছেড়ে দাও। মিজানুর রহমান বললেন ব্রাদার ইউ আর বেস্ট ফর ক্রিকেট ধারাভাষ্য, থ্যাংক ইউ। সৌরভ সাহা বললেন KL রাহুল আজ 100 করবেই। শাহরিয়ার সৈকত বললেন ভাই ভাগ্যক্রমে যদি কোনোভাবে হংকং জিতে যায় কি হবে, তখন তো আফসোস করবে কেন হার্দিক পান্ডিয়া নাই। পরিমল ভট্টাচার্য বলেন ইন্ডিয়া ক্রিকেট টিম ভালো না, কনফিডেন্স 0। মুস্তাক আহমেদ বলেন ইমরুল কায়েস কি দুষ করেছে। 9ম ওভারের খেলা শুরু হয়েছে, দেখি ওভারের দ্বিতীয় ডেলিভারি আইজা খান এসেছেন আক্রমণে। প্রথম ওভারে তিনি 8টা রান দিয়েছিলেন। KL রাহুল
one change, more of a break to Hardik. Yeah, but be very, very careful. Most 50 plus scores in T20Is. Looks like the footwork is there. Hasn't had great timing though so far, Gautam. It will be interesting to see as this innings progresses, whether that comes 13 or 15. Slow start for Virat. Dot ball to finish. 9 overs gone, 66 for 1. এগিয়ে থাকার আনন্দ এখন দেশ জুড়ে। উকলা স্বীকৃত বাংলা লিংক ফাস্টেস্ট 4Gতে থাকুন সবচেয়ে এগিয়ে। বাংলা লিংক। এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা, ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ, শুধু লাইফবয়। Food, IT fun. Open up with Prana. And ask you to make all the pace on the shot. Will Virat step out of his crease? Will he look to sit deep? So you got to look to hit the gaps. That's very important, and probably use the depth of the crease as well, because the slower the bowler is, you have to make all the pace by yourself. He's a very intelligent cricketer, is Yasin Murtaza. Gautam, this is something you noticed, didn't you? This was the 6th in the previous over. Look, and I know that I probably would be jumping the gun, but
probably the next delivery, I would have gone for a big one as well. And that is what modern T20 cricket want to see. And that is why people like Liam Livingstone, Jos Buttler, if they hit one out of the park, and if it's again in their range, they would still look to hit the other one as well. Sitting deep this time and no timing, which is just as well with long on back. And Yassim Mortaza was arguably the player of the tournament in Oman in the qualifiers. And this is why this is an intriguing battle. That's not a big strike rate this year from Virat Kohli against all three variations of spin. I agree with you, Gautam, but you're just saying that modern batsmen, they hit a six and they look to hit another one. The intent is there, that they're coming after you. And I think KL Rahul has faced enough deliveries. He knows the pace of the pitch, so he's got to really make that or dominate the bowlers now. I know there's a theory that you want to bat deep, you want to try and take the game deep into the innings as well and try and be there till the 15th over. But sometimes there's no surety that what's going to happen after 15th over. So if it's in their range, just go for it. I think these two aren't quite sure how they're going to score off Yassim in this case. And it's a good length as well. It's a way to close out the over. Nothing but singles. We are halfway through. It's 70 for one, and the players will take a drinks break. এত ভালো ইন্টারনেট সবচেয়ে ভালো রুবি 4.5G সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপেরিয়েন্স রবিতে ব্রাইট লক টেকনোলজি যুক্ত নতুন রিল যা আপনার আর আপনার কাপড়ে আনে নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। এখন বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই প্রতি মাসে 5টি বিদ্যুৎ বিল আর অন্য সব বিল যত খুশি তত সব সময় সব প্রয়োজনে বিকাশ। এত ভালো ইন্টারনেট সবচেয়ে ভালো রুবি 4.5G সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপেরিয়েন্স রবিতে। গোলাপি নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। বিশ্বকাপের উন্মাদনা এখন ঘরে ঘরে, আর আপনার উন্মাদনা বাড়াতে ভীষণের নির্দিষ্ট পণ্য কিনে রেজিস্ট্রেশন করলেই জিতে নিতে পারেন কাতার ট্রিপ সহ আকর্ষণীয় নিশ্চিত উপহার। খেলা লিঙ্কটা হবে মাই জিপি অ্যাপে লাইভ খেলা চলে মাখনের মতো। লাইভ খেলা নিয়ে নো টেনশন, মাই জিপি অ্যাপের সব সলিউশন। জানো টেপ স্কিন সেল আমাদের আসল উজ্জ্বলতা ঢেকে দেয়। টেপ টেস্ট করলে বুঝতে পারবে। দেখলে আসল উজ্জ্বলতা লুকিয়ে ছিল ডেড স্কিন সেলের নিচে। এগুলো দূর করতে পন্ডস ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশ এর ভিটামিন বি3 যুক্ত ফর্মুলা ডেড স্কিন সেল দূর করে আসল উজ্জ্বলতা সামনে আনে, ফুটিয়ে তোলো আসল উজ্জ্বলতা। পন্ডস ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশ। এত ভালো ইন্টারনেট সবচেয়ে ভালো রুবি 4.5G সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপেরিয়েন্স রবিতে। বাছাই করা আলুর সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট এলো প্রাণ পতাটা। এটা চিপস নাকি বিস্কিট খেয়ে বুঝে নাও। এখন বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই প্রতি মাসে 5টি বিদ্যুৎ বিল আর অন্য সব বিল যত খুশি তত সব সময় সব প্রয়োজনে বিকাশ। চাপ আমি কিভাবে নেব? এতটা চাপ সিনেমার কোনো নায়কও নিতে পারেনি, যতটা চাপ মাটির 1250 ফুট নিচ পর্যন্ত গিয়েও হাসি মুখে মেনে নেয় আরএফএল ইউপিভিসি ক্লাস পাইপ। এত ভালো ইন্টারনেট সবচেয়ে ভালো রুবি 4.5G সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপেরিয়েন্স রবিতে। অভিজাত ও রুচিসম্মত স্যানিটারি ওয়্যার ও ফিটিংস শাইন। শাইন স্যানিটারি ওয়্যার ও ফিটিংস রুচির প্রশ্নে একেবারেই আপোষহীন। And it is a country of myriad charms. Sri Lanka's natural beauty is undeniably alluring. The 2022 Asia Cup is being played in the UAE but officially hosted by Sri Lanka, a spectacular travel destination full of unmissable experiences. Another player I'm looking forward to, Gazanfa, the leg spinner, will get a lot of drift. And so this battle with the two right-handers.
Another young man who hasn't experienced these main teams in a big stadium before, and how he can keep his mind focused on the match, I think, will determine how well he goes. But that's not a bad record to start your career. Especially the economy. After 14 games, 6. It's a very, very good economy to have in T20 format. And what would Virat Kohli do here? What approach would he take? Straight down the ground. It was a chance, but a difficult one. They'll come back for 2. I think that drinks break might have just signalled an opportunity for India. With 9 wickets left, it's all guns blazing now. Yeah, I'm sure they're not to the mark they were looking for in the first 10 overs, and they feel that they're 20 runs short. And this was hit really hard. Madon is straight, but not straight enough. It almost carries all the way. 1 bounce 4 for Kohli. There's not much gap between mid-off and mid-on, but it was hit so straight and with so much power that he didn't have to run for even a single. He knew exactly where that ball's going. He meant to hit 6, but he just landed inside. Look at the follow-through. Difficult time to bowl too, isn't it, as a young man coming in? Perhaps could have been given an opportunity a little earlier. The second half of the innings means he's most likely not going to bowl 4 overs. And he knows India are now on the charge. Rahul, another one on the inside half. This is actually his most inefficient innings so far for Rahul. His strike rate of 96.8 before that delivery is actually his lowest in his innings of when he's faced 25 balls as a minimum. So he has not got going. Work from the wicket, who does exceptionally well. Keeps it to 1. But it is another over worth 10. It is 80 for 1. Next edition. নাজিয়ানা আনিকা ম্যাডাম সিনেমা হিরোর নামই চলে আপনি চুলে নজর দেন গরম আর ঘাম চুলে শাইন নষ্ট করে ফেলে শাইন তো মন খুলেই করব আমিও আর আমার চুলও নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন এতে আছে আমলা পার্ল প্রোটিন আর ভিটামিন ই অ্যাক্টিভ মিক্স যা চুলকে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন করব মন খুলে দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে 3টি মজাদার সারে প্রাণ লাচ্ছি আছে আপনাকে আরাম দিতে প্রাণ লাচ্ছি খুব কাচ্ছি আরাম পাচ্ছি এত ভালো ইন্টারনেট সবচেয়ে ভালো রুপি 4.5G সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স রবিতে। দেখা যাচ্ছে না বলে নেই নাকি? পানিতে থাকা আয়রন ও সীসা ফোটালেও যায় না, দেখাও যায় না। পিওরি ক্লাসিক দূর করে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এবং নতুন যুগের দূষণ। Right to the pitch. Such clever bowling. Scotty, a lot of these youngsters who bowl in T20 cricket needs to see what Ahsan does. He bowls slow. So there's always a room in T20 cricket when you can bowl slow. It can be difficult for a batter, especially to hit you down the ground as well. A lot of times when you look to bowl quick as a spinner, the batters try to use the pace and you literally become a medium pacer. So it's a great example for some left-arm spinners to have a look at him as well. Just waiting on the back foot. It's once again clever bowling, and Rahul, the lack of intent. We have seen a couple of really nice shots through the leg side. That 6 over the leg side, and then I really enjoyed this one. Balance, look at it. Perfect. But then after that, just happy to knock it into the leg side, which is your point, Gautam. Go again if the ball is there. Well, I want to expand upon what you've just said then. How would you look? Imagine it was an off spinner, because you were left-handed, of course, so turning the ball away. How would you be looking to score in this situation? Oh, that's got to be close. Little bit of bat, perhaps. You're talking about how to score off the left-arm spinner? Yeah, for me as an off spinner, obviously I would look to hit over cover, and probably if it's full, at the moment it's short, look to go deep and try and cut it between point and cover. And if he's bowling slow,
they look to use the depth of the crease, not only going forward, look to go back as well. The deeper you go, you've got the opportunity probably to hit towards mid-wicket and wide long on as well. But if you see both these batters have only looked to go towards the ball. How much of it would be a bit of premeditation as a batsman? Yeah, a little bit. Because I know that the left-arm spinner will not look to bowl really quick. And if an off spinner to me is bowling really slow, I can't just keep going down the ground. I can't just keep stepping out for everything. I can't become absolutely one-dimensional. An opportunity if he hits, but doesn't throw it. I am enjoying this battle, that is for sure. Good traditional. I call it a throwback to days gone by where not afraid, get the ball above the eyes of the batsman and then get it to drop. 3 men out on the leg side, nobody inside the circle other than short fine leg. That must be close. And there will be a discussion, no doubt. Or were they must have thought it hit the bat, maybe sliding. Either way, there doesn't look to be a genuine discussion. So that will be the end of the over, 85 for 1. এতদিন ধরে আছেন সম্পর্কটাই তো তার ঘরটাকে লক করুন ইউপিভিসি ম্যাটেরিয়ালে তৈরি কসমিক উইন্ডো দিয়ে লক করুন অস্থির দুনিয়া খেলা লিঙ্কটা হবে মাই জিপি অ্যাপে লাইভ খেলা চলে মাখনের মতো লাইভ খেলা নিয়ে নো টেনশন মাইজিপি অ্যাপে সব সলিউশন বুঝতে হবে এটা ইউনিক স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের কসমিক ডোর এর ওয়াল থিকনেস এবং রিব থিকনেস বেশি থাকায় টেকে 50 বছরেরও বেশি কসমিক ডোর এখন বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই প্রতি মাসে বাজছে বিদ্যুৎ বিল আর অন্য সব বিল যত খুশি তত Done really well, Hong Kong. Especially the spinners. We're talking about Murtaza before as well. As somebody who's played the first-class cricket in Pakistan for Rawalpindi. Quite a few of his teammates are playing for Pakistan right now, including someone like Sharjeel. Could use all the feed. Steps out. And that's something, like as far as Virat is concerned, needs to do more often, you think, Sanjay? Use the feet against the spinners a little more? Tell you what, both these spinners, especially Murtaza, these are difficult bowlers for modern day batters to play against because the pace is so slow. In fact, Murtaza got Virat Kohli to play a reverse ram shot. That's quite an achievement for a bowler. Virat never does that, plays very much the classical game. A few things here, Deep. It's not just about the pitch being slow and the kind of shots that you have. It's also two guys who want to score, who want to be out there, get some form going. So all that is coming into play. Also the opposition tonight. Oh, wow. What a shot. That found the middle of the bat for sure. That brings up the 50-run partnership as well. I like the distance. It's gone way back in the stand. Yeah, the intent was there, head was down, watching the ball right on the bat, and wide mid-wicket into the crowd. Another magnificent stroke from Virat Kohli. Having played a lot of slow spinners in my time, this is one of the shots that you play against slow spinners. The slog sweep. Or you wait back and play the pull shot. The toughest one against a slow spinner where the ball is turning a bit is go down the pitch and try and hit the bowler straight. So this is great shot selection. Execution even better. I think the pace was there on that ball. That's why he got it right. From the other end, when Murtaza is bowling, he's not giving anything. Maybe out. I heard something. Yes, he's gone. A little tickle, a little juggle from the wicketkeeper, and they got their second wicket, Hong Kong. Wasn't for
Something about wrist spinner, they just get a little more of the pitch. Rahul feeling the pressure of the strike rate. He's got 36 of 39. Just that extra bounce, and luckily for the keeper, ricochet of his body didn't go too far away. And delight for the bowler. Deserved it. It's a tough over. 6 was hit earlier. Rahul on 36. It's 94 for 2. গোলাপি নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স দেয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা। লাক্স আমার এক কথায় সব বন্ধ হয়ে যায়। আপনার এক কথায় যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, পানির লাইনটাকে একটু বলে দিন না বন্ধ হতে। আবার চুল পড়াটা যদি ব্রুকবন্ড রাজার সতেজ ঘ্রাণার করা লিগার আপনাকে তাজা করবে। এত ভালো ইন্টারনেট, সবচেয়ে ভালো রুপি 4.5G। সারা দেশে সেরা ইন্টারনেট এক্সপিরিয়েন্স রবিতে। বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট এলো প্রাণ পতাটা। এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও। Looking for 2 years, should get it. That's good running. One thing you've got to expect when Virat's out there in the middle. Yeah, a little bit of extra bounce for the right arm leg spinner. Yeah, extra bounce, little tickle onto the body of the wicket keeper. Just grabbed it nicely. It's all about breaking partnerships. That's a big deflection. The chest of the keeper. Yeah, must have hurt him a bit. I must also say, which nicely chested that ball into his gloves. There's a good chance of that kind of really bouncing off it. But anyway, Suryakumar Yadav, the new batter in. And look at that strike, 172. A while ago, when we were on, we were talking about impact. That's the example there, isn't it? Every time he comes out to bat, more often than not, you see that impact. Even if he gets those 20-25, but those are impactful 20-25s. He's actually very interesting because they'll get you big scores at the same strike rate. Recently got 100 against England, strike rate of over 200, so he's slightly different. Like Hardik Pandya, Suryakumar Yadav as well, batting on a different planet these days. Oh, what a shot. He loves playing square off the wicket, either side of the pitch. He starts off with a sweep. I'm sure he's playing on a different surface. What a start. That also brings 100, 101 for 2. But look at that stride into it, just staying nice and low, picking the gap beautifully. Now this is going to be challenging for the left-arm spinner bowls at 70 kilometers per hour. The sweep shot is the ideal one, and this guy is a master of the sweep shot. He's got the full range. He'll play it in front of mid-wicket. He'll play it fine. He'll hit a 6 as well off the sweep. Plays it fine. On cue. Back-to-back boundaries. He's got the full range of the sweep shot. That was the finer version. I heard you. Yeah, he saw the fielder moving a little bit squarer and played it inside the line and exploited that gap, which is inside that square fielder. What a beautifully played shot. He bowled really well so far, but he's just suddenly a different batsman with a different mindset have come, and he is just struggling. Interesting to see how Murtaza reacts to this now. That's a good comeback, I'd say. He didn't try and bowl quicker, but even better running between the wicket. Couple of runs here, but at least he didn't try and bowl quick. And smart from Virat Kohli. Slow left-arm spinner, not his cup of tea. He's offered Suryakumar Yadav the opportunity. He's been extremely economical so far, Murtaza, but this last over is rather expensive. He's got another delivery to go in this over. Already gone for 13. A really good ball to finish a very good spell. 14 overs done, 107 for 2.
নো এমএসজি মানে টেস্টিং সল্ট নেই। বাচ্চার জন্য এটাই তো বেস্ট, তাই আমার কাছে চপস্টিক ঠিক আছে। স্বাস্থ্য রাখতে ঠিক টেস্টিং সল্ট মুক্ত চপস্টিক। এই বড় হকে স্বাগত জানাই রিগাল ড্রেসিং টেবিল। রিগাল ড্রেসিং টেবিল, এলিগেন্ট সব ডিজাইন ও পারফেক্ট লেকার ফিনিশিং। রিগাল ফার্নিচার, ফার্নিশ ইওর ড্রিম। খেলা লিঙ্কটা হবে মাই জিপি অ্যাপে লাইভ খেলা চলে মাখনের মতো। লাইভ খেলা নিয়ে নো টেনশন, মাইজিপি অ্যাপের সব সলিউশন। বিশ্বকাপের উন্মাদনা এখন ঘরে ঘরে, আর আপনার উন্মাদনা বাড়াতে ভীষণের নির্দিষ্ট পণ্য কিনে রেজিস্ট্রেশন করলেই জিতে নিতে পারেন কাতার ট্রিপ সহ আকর্ষণীয় নিশ্চিত উপহার। দুলা ভাই, বিকাশে ডেবিট কার্ড সেভ করা থাকলে টাকা আসতে 1 মিনিটও সময় লাগে না, তাই তো? There's Rishabh Pant to follow. There's Jadeja as well. There's Dinesh, Karthik. And that's why India plays the way they do. Slightly different approach in this game. Couple of batters looking for some form, which is understandable. Shukla back into the attack. Yeah, he too has been really good. Just 7 runs. That's about it. And the wicket of Rohit. What a spell he's had, the first one. India must be looking at somewhere around 170. And for that, they have to really score 10 and over or maybe 11 and over. 4টা বল থেকে উনি কিন্তু 200 উপরে স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং এখনো পর্যন্ত। দেখা যাক এটা কন্টিনিউ করতে পারেন কিনা সুরিয়া। তিনি কিন্তু বিধ্বংসী একজন ব্যাটসম্যান সুরিয়া। It could be because of the pitch, maybe a little ওভার দ্য উইকেট থেকে ও স্লটেড ডেলিভারি, ফ্লিক শট করেছেন স্কয়ার লেগ দিয়ে, লেগ গালি থেকে ফিল্ডিং। তার আগে একবার জায়গা বদলে একটি রান। 109 109 15তম ওভারের খেলাটাই চলছে। 112 গতির ডেলিভারিটা ছিল শুক্লার জন্য এটা তৃতীয় ওভার। আয়ুষ শুক্লা কিন্তু দারুণ বল করেছেন, লাইন লেন্থটা মেনটেন করে স্লোয়ার দিয়েছেন, চমৎকার কিছু। আয়ুষ শুক্লা পরবর্তী ডেলিভারি। I think Indian spinners will enjoy bowling second time round on this surface. ডানহাতি ব্যাটসম্যান কোহলি, কিং কোহলি, পেস ওয়ান সাইড দিয়ে তিনি 134 স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন। অফ সাইড দিয়ে 100 কত যেন দেখলাম 28 না কত যেন ফ্লিক শট করেছেন স্কয়ার লেগ দিয়ে, সেখান থেকে ফিল্ডিং হতে হতে আরো একবার জায়গা বদল। 110 2 উইকেটের বিনিময়ে 15তম ওভারের খেলাটাই চলছে। আক্রমণে আছেন আয়ুষ শুক্লার এটা তৃতীয় ওভার। স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন সুরিয়া। ও 160 অফ সাইডে 160, ওয়াও। তার মানে ওয়ান সাইড দিয়ে পেয়েছে 134 আর অফ সাইড দিয়ে 160 স্ট্রাইক রেটের কথা বলছি, আর সেটা কিং কোহলি। তার মানে অফ সাইড দিয়ে আরো অনেক স্ট্রং। আমরা গতকালকে কি যেন দেখলাম, ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ অফ সাইড দিয়ে দুর্বল, অন সাইড দিয়ে স্ট্রং। পঞ্চম ডেলিভারি শুক্লা ওভার দ্য উইকেট থেকে, ওকে ফাইন লেগ দিয়ে উড়িয়ে মেরেছিলেন। ওহো মিস ফিল্ডিং, বাউন্ডারি। ফুল টচ ছিল, লেগের বাইরে ফুল টচ ছিল, হাঁটু করেই কিন্তু এটাকে মেরেছেন ফাইন লেগ দিয়ে, আর সেটা বাউন্স খেয়ে ফিল্ডারের হাতে, কিন্তু ফিল্ডারটাকে খুব সময় তো ক্যাপ্টেন ছিল ফিল্ডার, ডিপ ফাইন লেগে ওনার হাতে পর্যন্ত বাউন্স খেয়ে লেগেছে, লেগে হাতে লেগে শেষ পর্যন্ত তিনি হাত থেকে ছুটে গেল, ছুটে গিয়ে বাউন্ডারিটা হয়েছে। রাইট, 114 2 উইকেটের বিনিময়ে মিস ফিল্ডিং। একটা জিনিস দেখেন সূর্যকুমার, এই যে ব্যাটটা একটু আগে যে একটা বাউন্ডারি মারলেন আর কি, যেটা মিস ফিল্ডিং হল, বাউন্ডারিটা এসেছে, কিন্তু তিনি কিন্তু ব্যাটটা চালিয়েছেন যেটা নিশ্চিত লেগের অনেক বাইরে দিয়ে যাচ্ছিল, ওইখানেও তিনি কিন্তু ছক্কা মারার ট্রাই করেছেন। আর আমাদের মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের কথা মনে আছে তো না, লাস্টের বলটা তিনি ভাবছিলেন ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে তিনি ব্যাট চালান নাই, তারপরে দেখে লাইনের ভিতরে অফের লাইনের বরাবর হালকা একটু ভিতরে, যেটা বললো তো মোসাদ্দেক হোসেন ওই লাস্ট বলটাও কিন্তু তিনি ছেড়ে দিয়েছেন ওয়াইড ভেবে। আর এই জায়গাতে আমরা কি দেখলাম, সূর্যাকে নিশ্চিত একটা বল লেগের অনেক বাইরে গিয়েও তিনি ছক্কা মারার জন্য ট্রাই করেছেন। তো এই হলো ব্যাটিং এর পার্থক্যটা।
যে মানে মেন্টালিটিটা, যে সেখান থেকে আমরা একটু ফাউ রান পেয়ে যাব একটা ওয়াইড দিয়ে, তাহলে তো একটা আরেকটা বল বেশি আসছে, যখন মারার থাকে বল মারতে হবে। 4 ছক্কা, 114 2 উইকেটের বিনিময়ে 5 ওভারের খেলা বাকি আছে। আক্রমণে আছেন কে এসেছেন দেখি তো, আইজা খান। স্লটের ডেলিভারি মিড উইকেটের উপর দিয়ে কাউ কর্নার অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে, 6 বাই কিং কোহলি, ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে মেরেছেন 120 2 উইকেটের বিনিময়ে। দ্বিতীয় ছক্কা কোহলির। 16তম ওভারের খেলাটা শুরু হয়েছে। তো আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন, ভিডিওটা এখনো লাইক যারা দেন নাই, একটা করে লাইক আমাদেরকে দিয়ে দিবেন, একটা লাইক দিয়ে যুক্ত থাকবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো দলীয় স্কোর 120 এখনো অবধি, 2 উইকেটের বিনিময়ে। পার্টনারশিপও কিন্তু মোটামুটি ভালো, বড় পার্টনারশিপ হচ্ছে, এবং এই পার্টনারশিপের স্ট্রাইক রেটটা ভালো, 200 স্ট্রাইক রেট, যারা বলতে গেলে 26 রানের পার্টনারশিপ। আইজা খান ওভার দ্য উইকেট থেকে গুড লেন্থের ইনসুইং ডেলিভারি, কাট শট টান মানে বল, তার আগে একবার জায়গা বদল, আরো 1 রান। 121 for 2। বিরাট কোহলি 45 করেছেন 35 বল থেকে। স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন সুরিয়া, তিনি করেছেন 15 7 বল থেকে। When he's batting against pace off and making his own pace, coming down the pitch and timing it nicely. He had no intentions to keep it down. Can find the gap. পরবর্তী ডেলিভারি ওভার 2 উইকেট থেকে আবার আপার কাট করেছেন, থার্ড ম্যান দিয়ে যাচ্ছে, 1 বাউন্স 2 বাউন্স বাউন্ডারি। অফের বাইরের একটা ফুলার লেন্থের ডেলিভারি ছিল, ওখান থেকে সূর্যকুমারের আর একটা বাউন্ডারি। দেখেন চমৎকার ব্যাটে বাইলে টাইমিংটা কত চমৎকার হয়েছে, যে সেটা কিন্তু টাইমিং এবং গ্যাপটাও খুঁজে বের করেছেন থার্ডম্যান দিয়ে, আর সেটাই অফের বাহির দিয়ে। সেখান থেকেই এই যে দেখেন বলটা এত সুন্দর ব্যাটটা মানে সুইং করিয়েছেন, যেখানে শর্ট থার্ডম্যানের ফিল্ডার মাথার অনেক উপর দিয়ে গিয়েছে। এই জায়গাগুলিতে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা যখন ব্যাট চালায় তখন কিন্তু এইভাবে এত উপর দিয়ে যায় না, হালকা একটু উপর দিয়ে যায়, যে কারণে অনেক সময় ক্যাচটা হয়ে যায়। 125 2 উইকেটের বিনিময়ে সুরিয়ার ব্যাট থেকে। আবারে চতুর্থ ডেলিভারি, এটাকে আছেন আইজা খান, স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন সুরিয়া, তিনি 8 বল থেকে 19টা রান করেছেন এখনো পর্যন্ত। 125 for 2, 16তম ওভারের খেলাই চলছে। সামনের পায়ে গিয়ে অসম্ভব একটা স্লগ করেছেন, একটা স্কোপ শট খেলেছেন। 1 more 6 বাই সূর্যকুমার যাদব। অসাধারণ পাওয়ার, ব্যাটিং স্কিলস সবকিছু চলছে সূর্যার ব্যাট থেকে। মানে সেটা লেগ স্টাম্প বরাবর কিন্তু যাচ্ছিল গুড লেন্থের ডেলিভারিটা, উইকেটটা ছেড়ে দিয়ে এত চমৎকার একটা স্কুপ শট খেলেছেন ফাইন লেগের উপর দিয়ে, একদম চোখ ধাঁধানো একটা ছক্কা ভাই সূর্যকুমার যাদব। 69 মিটার ডিস্টেন্সের ছক্কা, মিডিল অফ দ্য ব্যাটে কন্টাক্ট, 131 2 উইকেটের বিনিময়ে। ওভারের পরবর্তী ডেলিভারি, এই ওভার থেকে কিন্তু ইতিমধ্যে রান চলে এসেছে 17টা, 4 বল থেকে, 2টা বল বাকি আছে। পঞ্চম ডেলিভারিটা নিয়ে যাচ্ছেন সূর্যকুমার, আছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে। ওভার দ্য উইকেট থেকে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে চমৎকার একটা স্কোয়ার ড্রাইভ করেছেন, বাউন্ডারি লাইন থেকে ফিল্ডিং, একবার জায়গা বদল, আরো একটা রান। এই রানের সুবাদেই দলীয় স্কোর 132, 127 গতির ডেলিভারি ছিল আইজা খানের। আর 18 রান এসেছে 5 বল থেকে। লাস্ট ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন, স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন কোহলি, কিং কোহলি। Didn't seem like it when Surya's batting, and I think the ball was full, the last one that he bowled. No, when I said full driving length, okay, sorry. 45 রানে অপরাজিত কোহলি। ওভারের পরবর্তী লাস্ট ডেলিভারিটা ওভার দ্য উইকেটে স্লটের ডেলিভারি, ও লেগের বাইরে দিয়ে ফ্লিক শট করতে গিয়ে ব্যাটে বলে কানেকশনটা হয় না, ওয়াইড হবে ডেলিভারিটা। অতিরিক্ত একটা রান, 133 2 উইকেটের বিনিময়ে। সো লাস্ট ডেলিভারি ওভারের ওয়াইড ডেলিভারিটা আবারও নিয়ে যেতে হবে। কিং কোহলি আছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে, আক্রমণে আছেন আইজা খান, 133 2 উইকেটের বিনিময়ে। Hands, very quick hands. Suryakumar Yadav.
ওকে, বিরাট কোহলি প্রস্তুত। ওভার দ্য উইকেট থেকে বাউন্সার মিড উইকেট দিয়ে ব্যাটটা চালিয়েছেন, কিন্তু বলটা ব্যাটে মিডল অফ দ্য ব্যাটে কন্ট্যাক্টটা হয় নাই, ব্যাটে ইজ লাগে মিড উইকেটে। ডিপ থেকে ফিল্ডিং হওয়ার আগে একবারই জায়গা বদল আর একটা রান, 134টা রান 2 উইকেটের বিনিময়ে, 134 ফর 2। 16তম ওভারের খেলাটা শেষ, তার মানে 4 ওভারের খেলা বাকি আছে, আর লাস্ট 4 ওভার মানে 1.5 ওভার বাকি আছে। যারা যুক্ত আছেন আমাদের সাথে, আমাদের এই ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে দিবেন, সেই রিকোয়েস্টটাই থাকলো। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আমাদের সাথে এইভাবেই যুক্ত থাকবেন। সো আমাদের এই আই টাইগার স্পোর্টস চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে একটু সাপোর্ট দিয়ে দিবেন। রিমি সুজন যুক্ত আছেন, বলেন বাংলাদেশ ভাবে প্রথমে টুকটুক করে খেলি, লাস্টের দিকে 6-4 মারবো, এরকম করতে করতে ওভার শেষ হয়ে যায়, ওরা বলতেই পারে না। আর মিস্টার সুজন বললেন ভাই এটাই হইতেছে খেলা, আর বাংলাদেশ কি খেলে। আর নয়ন হালদার বললেন সুরিয়া মিন্স মিস্টার 360 ডিগ্রি। সুমন দাস, ওকে। ইরশাদ আলী বল যুক্ত আছেন। দীপঙ্কর সরকার বললেন থ্যাংক ইউ কিং কোহলি। এনিওয়ে, ডেথ ওভার চলে এসেছে, 4 ওভারের খেলা বাকি। তো যারাই যুক্ত আছেন আমাদের একটু সাপোর্ট করেন, আমাদের এই ভিডিওটা লাইক দিয়ে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রয়োজনে বিকাশ। And Ahsan, the wily campaigner. 17তম ওভারের প্রথম ডেলিভারি, ঈশান খান ও স্লটের ডেলিভারি ছিল, আর সেটা এই বলটা অফের অল্প পাশ দিয়ে, অফলাইনের পাশ দিয়ে বলটা গিয়েছে। তবে একটা ডট বল হয়েছে 17তম ওভারে পরবর্তী ডেলিভারিতে। এটাকে আছেন ঈশান খান, স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন কিং কোহলি। ওরে পরবর্তী ডেলিভারি, দ্বিতীয় ডেলিভারি ওভার দ্য উইকেট থেকেই, আর সেটাই যাচ্ছেন এই মুহূর্তে ওভার দ্য উইকেট থেকে। গুড লেন্থের ইনসুইং ডেলিভারি ছিল, ব্যাক ফুটে গিয়ে অন ড্রাইভ করেছেন ওয়াইড মিড অন দিয়ে, একবার জায়গা বদল আর একটি রান, 135 2 উইকেটের বিনিময়ে। Virat Kohli. We always talk about the final overs and how to control batsmen. If you're always at their mercy, the batsman's mercy. 135 for 2. It's earlier. 2 down. They can go any way they wish with a lot more to come. So 47 রানে অপরাজিত আছেন বিরাট কোহলি 38টা ডেলিভারি থেকে। ওভারের তৃতীয় ডেলিভারি আক্রমণে আছেন ঈশান খান, স্ট্রাইকিং এন্ডে কুমার যাদব। একদম ব্লক হোলের বল ছিল, ব্লক হোল থেকে কিন্তু বলটা মানে কাট করে দিয়ে পয়েন্টে ঠেলে দিয়ে দ্রুত দৌড়ে একটা রান নিয়ে নিয়েছেন। 136টা রান 2 উইকেটের বিনিময়ে। ঈশান খানের কিন্তু এটা তৃতীয় ওভার, এখনো 1 ওভার বাকি আছে, তার মানে ডেথ ওভারে বল করানোর জন্য ঈশান খানকে রেখে দিয়েছেন। এই পরবর্তী বল স্লটের ডেলিভারি অফের বাইরে, আলতো করে অফ ড্রাইভ করেছেন মিড অফ দিয়ে, সেখান থেকে একবার জায়গা বদল আরো একটি রান। তো 137 রান 2 উইকেটের বিনিময়ে। এই ওভারটা একটু স্লো হচ্ছে, ঈশান খান কন্ট্রোল করে রাখছেন কিন্তু। ওভারের পরবর্তী ডেলিভারি পঞ্চম ডেলিভারি, স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন সূর্যকুমার, 4 বল থেকে 3টা রান এসেছে ওভার দ্য উইকেট থেকে। ও বলার স্টপ, বাধাগ্রস্ত হয়েছেন, ডেড বল। সো পঞ্চম ডেলিভারিটা আবারও নিয়ে যাবেন, এটাকে তাকা ঈশান খান, স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন সূর্যকুমার যাদব। বিরাট কিন্তু 48 রানে অপরাজিত আছেন, 2 রান লাগে অর্ধশতক হতে। The final overs, they get that front foot out of the way, and the base is set, sitting deep in their crease, looking for the Yorker. But the angle he bowls. ডট বল হয়েছে, আরেকটা ডট বল কিন্তু আদায় করে নিয়েছেন ঈশান খান, স্ট্রাইকিং এন্ডে সূর্যকুমার। আর সো আবার 2 উইকেট থেকে ডেলিভারি দিচ্ছেন, 5 বল থেকে 3টা রান, 103 আর 105 এরকম গতিতে বলটা করছেন ঈশান খান, এই অফ স্পিন বোলার। পরবর্তী ডেলিভারি ওভার দ্য উইকেট থেকে। ও এটা কি ফুল টস ঝুলন্ত ডেলিভারি, আর সেটাই 97 গতিতে লেগ বাই থেকে একটা রান, অফের বেশ বাইরে থেকে। আরেকটা রান, এই রানের সুবাদে 138টা রান, মাত্র 4টা রান দিয়েছেন। লাস্টের রানটা লেগ বাই থেকে এসেছে, অফের বাইরের একটা ফুল টস দিয়েছিলেন। বুঝতে পারেন নাই, গতিতে অ্যাকচুয়ালি পরাস্ত হয়েছেন সূর্যা, এবং দলীয় স্কোর 138 2 উইকেটের বিনিময়ে। 3 ওভারের খেলা বাকি আছে।
It's exceptional bowling. তো আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন আমাদের এই আই টাইগার স্পোর্টসটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের সাথে নিয়মিতভাবে যুক্ত থাকতে, আর আমাদের ভিডিওটা একটা লাইক করে দেন এখনো যারা দেন না আর কি, সবার কাছে সেই রিকোয়েস্টটা থাকলো। 18তম ওভারের খেলা শুরু হচ্ছে। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। Regularly, that is why he's a specialist for Hong Kong bowling in the last few overs at Yorker whenever he wants. ওভার 2 উইকেট থেকে স্লটেড ডেলিভারি, এবারে কভারের উপর দিয়ে ওয়ান বাউন্স বাউন্ডারি। সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে এসেছে আক্রমণে আয়ুষ শুক্লা। আয়ুষ শুক্লার লাস্ট ওভার এটা, 18তম ওভারের খেলাটাই চলছে। দলীয় স্কোর 142, 2 উইকেটের বিনিময়ে। ওভারের পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন আয়ুষ শুক্লা, আক্রমণে আছেন। স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন সূর্যকুমার যাদব। সূর্যা চমৎকার একটা কভার ড্রাইভ করেছেন কভারের উপর দিয়েই। ওভার দ্য উইকেট থেকে গুড লেন্থের ডেলিভারি ইচ্ছা ছিল, উইকেট টু উইকেট অফ স্টাম্প বরাবর। 142টা রান 2 উইকেটের বিনিময়ে। পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন এই ওভারের। আক্রমণে আছেন আয়ুষ শুক্লা, স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন সূর্যকুমার যাদব। সূর্যা তিনি প্রায় 83.9% বাউন্ডারি হিট করেছেন ওভার দ্য উইকেট থেকে। বাউন্সার কাট শট করলেন, 7 লেন্থের বাউন্সার, ওটাকে কিন্তু ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে আপার কাট করে দিয়েছেন, অফের বাইরে দিয়ে যাচ্ছেন। আর একটা বাউন্ডারি, ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি ভাই সূর্যকুমার যাদব। কংগ্রেচুলেশন, পার্টনারশিপের অর্ধশতক প্লাস হয়েছে। 27 বল থেকে 50 রানের পার্টনারশিপ, 146, 2 উইকেটের বিনিময়ে এখন অবধি। সূর্যা কিন্তু 35 রানে পৌঁছে গিয়েছেন, 15 বল থেকে 35টা রান। অসাধারণ একজন ব্যাটসম্যান, এত সুন্দর একদম অনেক ব্যাক অফ দ্য লেন্থের একটা বাউন্সার ছিল অফ স্টাম্পের হালকা একটু বাইরের উপর দিয়ে, ওটাকে এত সুন্দর একটা মানে ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছেন বলকে ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে। ওভারের পরবর্তী তৃতীয় ডেলিভারিটা 2 বল থেকে 2টা বাউন্ডারি এসেছে। তৃতীয় ডেলিভারি নিয়ে যাচ্ছেন আয়ুষ শুক্লা। But now the challenge of bowling in the last few overs with 2 stat Indian batters who played the field so nicely with that boundary. ওভারের তৃতীয় ডেলিভারিটা এবারে ফুল টস লেগ স্টাম্প বরাবর। আবেদনের সারা দেয় নাই, ওয়াইড ডেলিভারি লেগের বাইরে দিয়ে। তো আবেদনটা ছিল অ্যাকচুয়ালি LBW, কিন্তু আম্পায়ার বলেছেন নো, প্যাডে লাগে নাই, বল ডাইরেক্ট লেগের বাইরে দিয়ে চলে গেল। রিভিউ নেবেন কিনা, রিভিউটা নেবেন। একটা ডট বল, একটা অতিরিক্ত রান এসেছে 147, 2 উইকেটের বিনিময়ে। ওখানে পর্যন্ত 4টা ডেলিভারি বাকি আছে এই ওভারের। স্ট্রাইকিং ইন্ডিয়া আছেন সূর্যা। আমরা আবারও ডেলিভারিটা দেখবো, এটা কিন্তু ফুল টস ছিল, ইয়র্কার ছিল, লেগের বাইরে দিয়ে চলে গেল। আর সো But if they appeal, they would have thought it hit the pad, didn't it? Suryakumar Yadav went across. ওভার 2 উইকেটে আবার একটা বাউন্সার। বাউন্সারটাই আপার কাট করতে গিয়ে উইকেট কিপার বলছেন স্টাম্পিং করেছেন, কিন্তু এটাই কি ল্যাগ আম্পায়ার কিন্তু এই মুহূর্তে দেখবেন বলছেন, কিন্তু উইকেট কিপার কিন্তু মাথা নাড়াচ্ছেন, মানে তিনি বলছেন না, পাটা যখন স্টাম্পিং করেছে পাটা নিচে ফেলে দিয়েছে। একটা খাতলেন্টের বাউন্সার ছিল, স্লোয়ার বাউন্সার ছিল, আর যে কারণে বিট হয়েছেন। আপার কাট করতে গিয়ে গতির সাথে পারেন নাই সূর্য। ডট বল, বাট স্টাম্পিংটা চেক হবে, দেখা যাক। আর যতটুকু বোঝা যাচ্ছে সূর্যার কনফিডেন্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে স্টাম্পিং হয় নাই। অন্যদিকে বল যাচ্ছে আর সেখান থেকে কাট করতে গিয়ে ব্যাটে লাগে নাই, রাইট। আপার কাট করতে গিয়ে বল গিয়েছে, আগে ক্যাচটা চেক চলছে যে ক্যাচ হয়েছে কিনা। আমরা আবারও দেখি, বল যাচ্ছে ব্যাটে এজ নাই, বল যাচ্ছে ফ্লাড লাইন নো এজ, অনেক উপরে তো বল ব্যাটের অনেক উপরে, ব্যাটে এজ লাগে নাই, ক্যাচ আউটটা তো হবে না। এখন পাটা কিন্তু উপরে উঠেছিল, সাথে সাথেই পাটা কিন্তু নিচে নামিয়ে এসেছে, তো স্টাম্পিং হবে না। পাটা কিন্তু সাথে সাথে নিচে নামিয়ে নিয়েছে, যতক্ষণে তিনি স্টাম্পিং করেছেন
ততক্ষণে পা নিচ্ছে, সো নট আউট। 147 2 উইকেটের বিনিময়ে। তবে একটা সো 3 বলের খেলা বাকি এখন অবধি, 3টা ডেলিভারি থেকে 9টা রান করেছে। ওভারের পরবর্তী ডেলিভারিটা নিয়ে যাচ্ছেন এবারের। 3 ডেলিভারি বাকি, 18তম ওভারের খেলাটাই চলছে। ওভার দা উইকেট থেকে ইয়র্কার ছিল, ফ্লিক শট করেছেন আর ফ্লিক্স লক করেছেন স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে ছক্কা। অসাধারণ, ইয়র্কার থেকে কিভাবে ছক্কা মারতে হয় অসাধারণ সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে। আর 153 রান, কংগ্রেচুলেশন, ভারত কিন্তু 150 রান প্লাস করে ফেলেছে। দেখেন ইয়র্কার লেন থেকে কিভাবে তুলে ছক্কা মারতে হয়, ফ্লিক্স লক করেছেন একদম স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে, ওইটা লেগ গালির উপর দিয়ে বলটা চলে গেল একেবারে গ্যালারিতে। 82 মিটার ডিস্টেন্সে ছক্কাটা হয়েছে 153 2 উইকেটের বিনিময়ে। ইতিমধ্যে 15 রান এসে গিয়েছে 18তম ওভার থেকে। পরবর্তী ডেলিভারি, 2টা বল বাকি এখনো পর্যন্ত। সূর্য আছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে, 17 বল থেকে 41 রান করেছেন, 241 স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করছেন। ওভার দা উইকেট থেকে শুক্লা, বাউন্সার কাট শট থার্ড ম্যান দিয়ে ব্যাটে এইজ লেগেছে। অ্যাকচুয়ালি বাউন্সার ছিল খাটো লেন্থের, আর সেটা কাট শট করতে ব্যাটে এইজ লেগেছে, ব্যাটে এইজ লেগে বাউন্সকে শর্ট থার্ড ম্যানের ফিল্ডারের হাতে। রান আসবে না, ডট বল হয়েছে। 1 বলের খেলা বাকি, লাস্ট ডেলিভারি, এটাকে আছেন আয়ুষ শুক্লা। Gives him a right balance, doesn't move his feet too much, and thus those wrists comes into play. তো লাস্ট ডেলিভারিটা 153 হয়েছে 2 উইকেটের বিনিময়ে। সূর্য দুইজনই কিন্তু এখন অর্ধশতকের সামনে। পরবর্তী বল একটা স্কয়ার কাট করেছেন, পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং, রান আসবে না, ব্যাকফুটে গিয়ে স্কয়ার কাট করে গ্যাপটা খুঁজে বের করতে পারেন নাই, তো একটা ডট বল। লাস্টের 2টা ব্যাক টু ব্যাক ডট বল বাই আয়ুষ শুক্লা। আয়ুষ শুক্লা 4 ওভার বল করে 29টা রান দিয়ে একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন এখনো অবধি। ওনার 4 ওভারের কোটা শেষ, 2 ওভারের খেলা বাকি আছে এখনো, 19 এবং 20তম ওভার। 153 2 উইকেটের বিনিময়ে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করে নাই, টাইগার স্পোর্টসের আই টাইগার স্পোর্টসের চ্যানেলটা আর কি, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন। আমাদের সাথে এভাবেই নিয়মিত যুক্ত থাকতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করতে ভুলবেন না, কারণ আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের কাছে। সো আমাদেরকে পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং বেল আইকনটাও ক্লিক করে রাখতে হবে। দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদেরকে খুঁজে পেতে হলে, নতুন চ্যানেল তো খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হবে, নতুন করে আমরা যদি আবার যেহেতু আসবো আর একটা ভিডিও নিয়ে, মানে দ্বিতীয় ইনিংসের ভিডিওটা নিয়ে। তো এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই আর কি, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশের বেল আইকনটাও ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে আমাদেরকে খুঁজে পেয়ে যাবেন দ্বিতীয় ইনিংসে আর কি। থ্যাংক ইউ সবাইকেই। আর এই ইনিংসের আর 12 বলের খেলা বাকি আছে, 19তম। বিরাট কোহলি স্ট্রাইকিং এন্ডে 39 বল থেকে 48টা রান করেছেন। মাইজিপি অ্যাপে লাইভ খেলা খুনের মতো। লাইভ খেলা নিয়ে নো টেনশন, আইজিপি অ্যাপে। সো 18তম ওভার থেকে কিন্তু রান এসেছে 15টা, আলতো করে অন ড্রাইভ, মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং। বিরাট কোহলি তো সেই দেখা যাচ্ছে একবার 2বার জায়গা বদল, কংগ্রেচুলেশন, অসাধারণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। দেহবাগে মিড উইকেটে বলটা ছেড়ে দিয়ে 2বার জায়গা বদল করে নিয়ে অর্ধশতকটা কমপ্লিট করে ফেললেন বিরাট কোহলির। আর 101তম ম্যাচে এই অর্ধশতক কমপ্লিট করেছেন। 31তম অর্ধশতকটা না, 31তম। স্ট্রাইক রেট ওনার 125 স্ট্রাইক রেটে ব্যাটটা চালিয়েছেন, 40 বল থেকে 50টা রান করেছেন। কংগ্রেচুলেশন কিং কোহলি। ওভারের দ্বিতীয় ডেলিভারি, ওভার দ্য উইকেট থেকে স্লটের ডেলিভারি, অন ড্রাইভ করেছেন মিড অন দিয়ে, লং অন থেকে ফিল্ডিং, একটা বাড়ি জায়গা বদল করেছেন। একটা রান দিয়ে কিন্তু তিনি সূর্যকে দিয়ে দিয়েছেন, কারণ সূর্য যেহেতু ব্যাটিংটা করছে ভালো, সেই কারণে সূর্যকে দিয়ে দিয়েছেন 156 2 উইকেটের বিনিময়ে। তিনি কিন্তু বিগ শট করার জন্য ট্রাই করেন নাই,
বিরাট কোহলি অন ড্রাইভ করে দিয়ে সূর্যাকে দিয়ে দিয়েছেন 156 2 উইকেটের বিনিময়ে। From Virat Kohli's bat. Talked about how he is relaxed. 4 বলের খেলা বাকি আছে। সূর্যা ডান হাতে ব্যাটসম্যান প্রস্তুত, ওভার 2 উইকেটে স্লটের ডেলিভারি, ব্যাটটা চালিয়েছেন, ব্যাটে ইজ লাগে ওয়াইড মিডন দিয়ে গিয়েছে। ঈশান কিন্তু ভালো কন্ট্রোল বোলিং করছেন, একটা জিনিস। একটা রান এসেছে 157 2 উইকেটের বিনিময়ে। আক্রমণে আছেন ঈশান খান, ওভারের চতুর্থ ডেলিভারি। স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন বিরাট কোহলি। এখন কি করবেন দেখা যাক। ওভারের চতুর্থ ডেলিভারি, ওভার 2 উইকেট থেকে যাচ্ছেন ঈশান। পরবর্তী স্লটে এবারে উড়িয়েছেন মিড উইকেট দিয়ে, আর সেটাই গ্যালারিতে ছক্কা। বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে আরো একটা ছক্কা, 163 2 উইকেটের বিনিময়ে। মিডিস্টাম বরাবর স্লটার ইন্ডের ডেলিভারি ছিল, ওটা কি হাঁটু গেড়ে স্লক করেছেন মিড উইকেটের উপর দিয়ে। 163 for 2, 2 বলের খেলা বাকি আছে। Hit them away, 1-4 and 2 sixers. He's quick between the wickets. He knows that big gaps. পরবর্তী ডেলিভারিটা, পঞ্চম ডেলিভারিটা নিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে 10টা রান এসেছে 19তম ওভার থেকে। 91 মিটার ডিস্টেন্স ছক্কা বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে, ওভার দ্য উইকেট থেকে। এবারে ফুল টস কভার দিয়ে ব্যাটটা হাঁকিয়েছেন, এক্সট্রা কভার দিয়ে যাচ্ছে। ফিল্ডার আছে অবশ্য, একবারই দুবার জায়গা বদল, 2টি রান। এই 2 রানের সুবাদেই 165 165 for 2, 12টা রান আসলো। 1 বলের খেলা বাকি এখনো। কোহলি 59 রানে পৌঁছে গিয়েছেন এবং তিনি 43 বল থেকে 59টা রান করেছেন। পরবর্তী লাস্ট ডেলিভারিটা নিয়ে যাবেন ঈশান। ওয়াইড ডেলিভারি, ওয়াইড হয়েছে, লাইনের বাইরে, অতিরিক্ত একটা রান। 166 for 2। কোহলি লেগ সাইড দিয়ে 52% রান নিয়েছেন, ওয়ান সাইড দিয়ে মানে মিডন দিয়ে আর কি 28% রান, কিন্তু বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার দিয়ে কিন্তু একটা রানও নেন নাই তিনি। ওভার দ্য উইকেট থেকে ও ব্যাটে বলে কানেক্ট হয় নাই, স্লটের ডেলিভারি, হাঁটু গেড়ে মেরেছিলেন। বলটা ব্যাটে লেগে সাথে সাথে উপরে উঠে গিয়েছে। যাই হোক, কেউ ক্যাচ ধরার মতো কেউ ছিল না। ডট বল দিয়ে ওভারটা কমপ্লিট হলো। ওভার থেকে 13টা রান এসেছে 19তম ওভার থেকে। এখনো অবধি 1 ওভারের খেলা বাকি। জয় অধিকারী বলছেন 182 রান টার্গেট হবে। আচ্ছা, দেখা যাক লাস্ট 6 বল থেকে কয়টা রান আসে। তো আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন আর কি, আমাদের এই ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে দিবেন আমাদেরকে। এভাবেই আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। হাই টাইগার স্পোর্টস চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই যুক্ত থাকবেন। আমরা আর 6 বল পরে একটু বিরতিতে যাব, 5 মিনিটের বিরতি, কিন্তু নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। যেহেতু নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো এবং আমাদের চ্যানেলটা নতুন, এই চ্যানেলটা তো একটু পাইতে একটু আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব না করেন, লাইক না দেন, তাহলে একটু পাইতে একটু কষ্ট হয়ে যাবে, কারণ চ্যানেলটা নতুন, সেজন্য। তো সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করে, তাহলে আমরা যখন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আমাদেরকে পেয়ে যাবেন সহজে। সিএম তাহাজ্জুদ যুক্ত আছেন, বললেন লাইক দিয়ে লাইক দিয়ে আমার প্রিয় মানুষের ধারা বিবরণী দেখা শুরু করলাম। আপনার জন্য আমার আন্তরিক শুভকামনা। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম আপনাকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লাস্ট ওভারটা বাকি আর কি। বল ইন দ্য ইয়ার, 6 সূর্যার ব্যাট থেকে ছক্কা, 172। প্রথম বলেই হারুন এসেছেন আক্রমণে। হারুন এর আগে কিন্তু 1 ওভারে, দ্বিতীয় ওভারে এসে 22টা রান দিয়েছিল। এটা তৃতীয় ওভার, ফুল টস ছিল। এটাকে কিন্তু স্কোয়ার কাট করেছেন পয়েন্টের উপর দিয়ে। থার্ড ম্যান দিয়ে বল চলে গিয়েছে একদম সীমানার উপরে, 72 মিটার ডিস্টেন্সের ছক্কা। সেটাই সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে। 172 2 উইকেটের বিনিময়ে 5 বলের খেলা বাকি আছে। সূর্য কিন্তু 48 রানে পৌঁছে গিয়েছেন। 21 বল থেকে 48টা রান করেছেন তিনি, 228 স্ট্রাইক রেট। তো সূর্য 3টা ছক্কা এবং 6টা 4 মেরেছেন। 5 বলের খেলা বাকি, 172 2 উইকেটের বিনিময়ে। আজকের স্কোরটাই খুব সম্ভবত এখনো পর্যন্ত আর কি 4র্থ ম্যাচে, এবারের হাই স্কোরিং ম্যাচ। যাই হোক, ওভারের দ্বিতীয় ডেলিভারি, এটাকে আছেন হারুন আরশাদ, ওভার দ্য উইকেট থেকে যাচ্ছেন।
লম্বা একটা রান আপ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, নতুন করে ফিল্ডিংটা সেট আপ করেছেন। সূর্যা যাদব তিনিও প্রস্তুত হয়ে নিলেন। অন স্ক্রিনে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। ওয়াইড ডেলিভারিটাই ছক্কা মেরেছেন, ওয়াইড ডেলিভারিটা দেখেন, শিক্ষার বিষয় কিন্তু এটা। স্লটের ডেলিভারি ছিল অফ। আবার কংগ্রেচুলেশন, সূর্যা কিন্তু 22 বল থেকে 54 রান করেছেন। কংগ্রেচুলেশন, দুইটা ছক্কা। দেখেন অফলাইনের অনেক বাইরে স্লটের ডেলিভারি, নিশ্চিত ছেড়ে দিলে ওয়াইড হতো, ওটাই কিন্তু বাইরে বের হয়ে তিনি দেখেন অনেক সামনে গিয়ে তিনি ফ্রন্ট ফুটে গিয়েছেন, অনেক সামনে গিয়ে স্লক করেছেন পয়েন্ট কভারের উপর দিয়ে, আর ওইটাই 69 মিটার ডিস্টেন্সে ছক্কা হয়েছে। আর আমাদের মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত চেয়ে দেখলেন বলটা যদি ওয়াইড হয় একটা রান অতিরিক্ত আসবে, তিনি কিন্তু হিট করার ট্রাই করেন নাই। তো আমরা 20তম ওভারে আছি, কিভাবে ব্যাটিং চালাতে হয় লাস্টের দিকে এইগুলি হচ্ছে স্লগ করা গুলো, আমরা মানে পাওয়ার হিটের এটা বৈশিষ্ট্য আপনার। সো ওভারের পরবর্তী ডেলিভারিটা এনিওয়ে 178 হয়েছে, ব্যাক টু ব্যাক ছক্কা বাই সূর্যকুমার যাদব, 2 বল থেকে 2টা ছক্কা। এখনো অবধি বল বাকি আছে 4টা। এবারে তৃতীয় ডেলিভারি, ওভার 2 উইকেটে স্লট স্ট্রেট হাগিয়েছেন, হাওয়ায় বাসছে বল, উঠতে একদম স্ট্রেট গ্যালারিতে। 3 সূর্য যাদবের ব্যাট থেকে 184। ওয়াও, ছক্কার হ্যাট্রিক। স্লো একটা হারুন একটা স্লো ডেলিভারি দিয়েছিল 111 গতির, এবং সেটাও কিন্তু স্লো ফুলার লেন্থের ডেলিভারি ছিল, অফ স্টেম বরাবর সুজা ব্যাটে মেরেছেন, সুজা একটা ছক্কা, আর স্লো বলে কত সুন্দর ছক্কা। 3 184, 2 উইকেটের বিনিময়ে 3 বলের খেলা বাকি। বিরাট কোহলি হাত দিচ্ছেন সূর্যাকে, এনজয় করছেন। এখনো 3 বলের খেলা বাকি আছে, ওয়েল কন্টিনিউ চলুক, কতটুকু করতে পারেন সূর্যা। 60 রান করেছেন 23 বল থেকে। ও আপার কাট করতে গিয়ে ব্যাটে বলে কানেকশনটা হয় নাই, খাটো লেন্থের একটা ডেলিভারি ছিল, স্লোয়ার খাটো লেন্থের ডেলিভারি, এটা একটু বিট হয়েছেন তিনি বাউন্স এবং গতির সাথে। একটা ডট বল হয়েছে, 2 বলের খেলা বাকি। একশো 2 উইকেটের বিনিময়ে ওভারে 5ম ডেলিভারিটা নিয়ে যাচ্ছেন মোহাম্মদ হারুন আরশাদ। এই ওভার থেকে ইতিমধ্যে 18টা রান দিয়েছে, ওভারের 5ম ডেলিভারি। হারুন আরশাদ তিনি 2 ওভার 4 বল করে 45টা রান দিয়েছেন। বাউন্সার লেগের উপর দিয়ে একটা পুল শট খেললেন, বেন স্কোয়ার দিয়ে উঠতে বল গ্যালারিতে, আরো একটা ছক্কা 190। বাউন্সার দিয়েছিল খাটো লেন্থের লেগের উপর দিয়ে, ওটাকে একটা পুল শট খেলেছেন ফাইন লেগের উপর দিয়ে। 1 মোর 6, টুর্নামেন্ট 6 নাম্বার 35। 1 বলের খেলা বাকি, 24টা রান এসেছে লাস্ট ওভার থেকে, 1 বল এখনো বাকি আছে, দেখা যাক। চলো, সূর্যকুমার যাদব বিধ্বংসী ব্যাটিং। 74 মিটার ডিস্টেন্সের ছক্কা। হ্যাঁ দেখেন, 2 ওভার 5 বল করে তিনি কিন্তু 51 রান দিয়েছেন। হারুন আরশাদও সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন। ওভার 2 উইকেটে পরবর্তী ডাউন দা ট্রাকে এসে মিডনের উপর দিয়ে মেরেছেন। এবারে একটা বাউন্সার, মানে খাটলেন্থে বাউন্সারটাই ছিল, সেটাকে কিন্তু অনেক বাইরে বের হয়ে গিয়ে অফের বাইরে দিয়ে যাচ্ছিল, মিডনের উপর দিয়ে ব্যাটটা হাঁকিয়েছেন। 2 বার জায়গা বদল 2টি রান, 192 2 উইকেটের বিনিময়ে। পার্টনারশিপ 98 রানের পার্টনারশিপ, 42 বল থেকে 98 রানের পার্টনারশিপ, 192 2 উইকেটের বিনিময়ে। তার মানে 193 টার্গেট, 98 রানের পার্টনারশিপ হয়েছে। সূর্যা অসাধারণ ইনিংস খেলেছেন তিনি, কংগ্রেচুলেশন। ওয়াও, এটাই সূর্যা। সো আমরা দারুণ একটা ম্যাচ কিন্তু উপভোগ করলাম। লাস্টের দিকে পাওয়ার হিট কাকে বলে। 26টা রান এসেছে 20তম ওভার থেকে, লাস্ট ওভার থেকে। বিরাট কোহলি অপরাজিত ছিলেন অর্ধশতক করে। বিরাট কোহলি বলেন, দেখো গ্যালারি থেকে বলতেছে, দেখো দেখো এই হচ্ছে আমাদের সূর্যা দা দানব। দেখিয়ে দিলেন আজকেও, অসাধারণ ব্যাটিং। 98 রানের পার্টনারশিপ বিরাট কোহলি এবং সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে, 45 বল থেকে।
is the star. আমাদের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন এতক্ষণ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমাদের সাথে এভাবে যুক্ত থাকতে আমরা একটু বিরতিতে যাব, 5 মিনিটের বিরতিতে যাব। 5 মিনিট বলতে 9:50-এ যুক্ত হবো আসলে। সো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো 9:50-এ যুক্ত হবো, মানে 9 মিনিটের বিরতি আর কি। 30-20 বেলা সূর্যের তেজ দেখা গেল। সো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই, পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন। আমাদের সাথে এভাবেই যুক্ত থাকতে হলে খুঁজে পেতে সহজ হবে আমাদেরকে, না হলে আমরা একাই পড়ে থাকবো আর কি। 193 রান লাগবে হংকংকে জিততে হলে। কি ব্যাটিং রে ভাই, 26 বল থেকে 68 রান, অপরাজিত ছিলেন। অন্যদিকে কোহলি কিন্তু আজকে আস্তে আস্তে কোহলি তার মানে নিজের রূপে ফিরছেন। তিনি 44 বল থেকে 59 রান করে অপরাজিত ছিলেন। কিং কোহলি তিনি কিন্তু স্বরূপে ফিরছেন। আরশাদ চৌধুরী বলেন সাবস্ক্রাইব করে ফেললাম আপনার নতুন চ্যানেল, থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। জয় সনাতন বলেন কংগ্রেচুলেশন টিম ইন্ডিয়া, আজকের যা হাই স্কোর হয়েছে এখনো পর্যন্ত। জসিমউদ্দিন বলেন বাংলাদেশের অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। সুপন আহমেদ বললেন ভাই হংকং এটা কোন দেশ? আমার ভাই মাথা ঘোরাচ্ছে, আপনি কি প্রশ্ন করলেন? হংকং এটা কোন দেশ? আপনি আগে ব্রুসলি খুঁজেন, তাহলে পাবেন হংকং কোন দেশ। রুকন আহমেদ বললেন ভাই খেলা দেখে খুব মজা পেলাম, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। সিএম তাহাজ্জুদ বললেন বিরাট কোহলি আজকে বিরাট আকার ধারণ করে বিরাট ভক্তদের মন ভরে দিলেন। রাইট, ঠিক বলেছেন। তো আমারও ভালো লাগলো, এত বড় ক্রিকেট লিজেন্ড দলের রান করে তার পুরান চেহারা ছিল। রাইট, এত বড় একজন লিজেন্ড ক্রিকেটার যখন লম্বা সময় অফ ফর্মে থাকে তখন যেন ক্রিকেটটাও মলিন হয়ে যায়। বিরাট কোহলি উনি উনার আর যে মানে স্টাইলটাকে ব্র্যান্ডটাকে এত উপরে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি যদি 48 বল থেকে 51 রানও করেন টি20-তে তখন তার ব্র্যান্ডটা হয় না, বাট তিনি আস্তে আস্তে গত ম্যাচে তিনি মোটামুটি একটা রান করেছিলেন, আউট হয়ে গিয়েছিলেন, তবে আজকে আস্তে আস্তে তিনি কিন্তু সেই স্বরূপেই ফিরছেন, ওনাকে চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুরিয়া তো সুরিয়াই একদম। অনুপ মোদাক বলেন বাংলাদেশকে সেখানে কিভাবে পাওয়ার হিট করতে হয় শেখান। হ্যাঁ শেখান, এখন কিভাবে শেখাবো ভাই, আর কি ওয়ে আছে পাওয়ার হিট শেখানোর? সব ওয়েতে তো শেখানো হচ্ছে। আমাদের কোচিং প্যানেলের কথা বলেন, কিছু তো অভাব নেই। নতুন আমাদের কোচিং প্যানেল দেওয়া হলো, নতুন মেন্টরই মনে করেন পাওয়ার হিটিং এর জন্য টি20 স্পেশালিস্ট আনা হলো। এখন মনে হচ্ছে যে যদি এরপরেও আপনি বলগুলি খালি ডিফেন্স ভঙ্গিতে খেলেন, টুকটুক করেন, আবার টুকটুক করতে গিয়ে আউট হয়ে যান, তখন আপনাকে কি করতে হবে, কিভাবে আপনি বোঝাতে পারেন? জয় অধিকারী বলেন লাস্ট 10 ওভারে 122টা রান। এমডি গোলাম বললেন এমডি গোলাম রাব্বানি, ভাই আমি ঘুমিয়েছিলাম, ব্যাটের ছক্কার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। সৌদি আরব থেকে, আচ্ছা ওয়েলকাম। অনুপ মোদক বলেন বাংলাদেশ